हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, सभी अच्छे आशीषों के दाता, मरे हुओं में से जी उठने वाले पहलौठा, हम बड़े धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ, बड़े आश्वासन के साथ आपके चरणों पर दंडवत करते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने वो काम किए हैं जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आपने वो काम किए हैं जो कोई स्वर्गदूत भी नहीं कर सकता। मिस्र की निंदा को आपने हमारे ऊपर से उठा लिए हैं। जिस दिन कोई मनुष्य मरता नहीं, उसी दिन आपने अपना प्राण बलिदान किए। ऐसा दिन कभी पहले देखा नहीं गया जब परमेश्वर ने मनुष्य की आवाज़ को सुनकर आमीन कहा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके उस महान बलिदान के लिए। धन्यवाद देते आप हमारे लिए मारे गए, आपका निर्दोष और निष्कलंक लहू हमारे लिए बहाया गया। उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा आपने हमको छुटकारा दिए, पापों की क्षमा दिए, नया जीवन दिए हैं, अनंत जीवन की आशीष दिए हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद हो। प्रेम दयालु पिता, उस पापों की क्षमा के द्वारा आपके ज्ञान और आपके पहचान में बढ़ने के लिए आपने अपना भला आत्मा हमको दिए हैं, पवित्र शास्त्र का वचन दिए हैं, हमारे शिक्षकों को आपने हमें दिए हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, दूसरा संदेश हम सुनना चाहते हैं। आप ये अपनी आत्मा के द्वारा अभिषेक करके हम सबों से अब बातें करें, और अभी तक यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, वो आपको आज ही अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और यदि कोई उद्धार पाने के बाद भी वैसा जीवन नहीं बिता सक रहा, जीवन की नवीनता में, द न्यूनेस ऑफ लाइफ जो हमने प्रभु से पाई है, उस जीवन को यदि हम नहीं बिता सक रहे, आप मुझसे और हमसे भी बातें करें। तर्जुमा के पात्र हम दोनों को आत्मा की एक ही समन्वयता में, अभिषेक में बनाए रखें। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों के ऊपर आपके अनुग्रह की छाया बनी रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। रीति रिवाज तो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। ఏదో అలవాటు సాంప్రదాయం కాదు, కానీ ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇదే దినాన ఈ రోజే తిరిగి లేచినారు అనేది నిర్ధారణ, సరైన నిర్ధారణ లేదు। लेकिन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे हैं। అయితే చరిత్ర ఈ సాక్ష్యాన్ని ఎంతో దృఢంగా తెలియపరుస్తుంటున్నది। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచినారు। और व्यक्तिगत जीवन में करोड़ों लोगों ने इसका अनुभव किया। వ్యక్తిగత జీవితాలలో కోట్ల కొలది మంది దీన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చినారు। जिस दिन हमको अपने पापों की क्षमा मिली, ఏ దినమైతే మన పాపములకు మనకు క్షమాపణ దొరికినదో, उस दिन हमको मालूम पड़ा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, दफनाया गया, लेकिन जी उठा है। ఆ దినము మరి నాకు అర్థమై ఉంటున్నది, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నా కొరకై మరణించినారు, సమాధి చేయబడినారు, ఆయన ఖచ్చితంగా తిరిగి మూడో దినాన మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచినారు। और वो जीवन जो मृत्यु के पश्चात हमें मिलती है, उसको पुनरुत्थान कहते हैं। మరణం తర్వాత దొరికే ఆ జీవాన్ని పునరుద్ధానము అని అంటాం। और वो जीवन का कोई अंत नहीं है। మరి ఆ జీవానికి ఇంకెన్నడూ కూడా అంతం ఉండదు। उस जीवन में बड़ी शक्ति है। ఆ యొక్క జీవంలో శక్తి ఉంటూ ఉన్నది। इब्रानियों का लेखक कहता है इट हैज द पावर ऑफ एन एंडलेस लाइफ। अनंत जीवन की शक्ति उसमें है। మరి హెబ్రీ గ్రంథకర్త అంటాడు, నిత్య జీవము యొక్క శక్తి దానిలో ఉన్నది అంటాడు। पौलुस की ये प्रार्थना है। అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క ప్రార్థన కూడా ఇదే ఉంటున్నది। मैं तुम्हारे लिए सर झुकाकर ये प्रार्थना करता हूं कि ये शक्ति जो है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तुम्हारे अंदर भी काम करे। ఏ శక్తినైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేవడానికి దేవుడు వినియోగించినాడో, అదే శక్తి మీలోనూ కూడా పనిచేయాలని ప్రార్థిస్తున్నానని అపోస్తలుడైన పౌలు అన్నాడు। इफिसियों की पत्री ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక और उसका 3रा अध्याय 3వ అధ్యాయము और उसकी आयत है और 20 वचन। 20వ వచనం। इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय 20 वचन। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 20వ వచనం। Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us.
మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున ఆ. మనం అడుగు వాటన్నిటికంటేను ఊహించు వాటన్నిటికంటేను అత్యధికంగా చేయగల శక్తి గల దేవునికి वो शक्ति जो हमारे सोच और समझ के परे हमारे जीवन में काम करता है। ప్రియులారా, ఆ యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క శక్తి మనము ఊహించేదానికంటే, మనం అడిగేదానికంటే మించి పనిచేసేదిగా ఉంటుంది. और विशेष करके उनके जीवन में जिन्होंने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किए हैं। మరి ప్రాముఖ్యంగా ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయనను తమ జీవితాల్లో అంగీకరించినారో, वो क्या काम करती है? అది ఏం పని చేస్తుంది? पढ़ते हैं रोमियो की पत्री రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము और 11 वचन। 11వ వచనం. देखिए उसकी सामर्थ्य कितना बड़ा है। ఆయన దాని యొక్క సామర్థ్యం ఎంత గొప్పదో చూడండి. रोमियो की पत्री రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము 11 वचन। 11వ వచనం. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 11వ వచనము. మృతుల్లో నుండి యేసును లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించిన యెడల మృతుల్లో నుండి క్రీస్తు యేసును లేపినవాడు చావునకు లోనైన మీ శరీరములను కూడా మీలో నివసించుచున్న తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపజేయును. वो शक्ति ने क्या किया? ఆ శక్తి ఏం जिसको చేస్తున్నది? हम पुनरुत्थान की शक्ति कहते हैं, దాన్ని మనం పునరుద్ధాన శక్తి అని చెప్పేవారంగా नए ఉంటాం. जीवन की शक्ति हम कहते हैं, నూతన జీవితం యొక్క శక్తి అని మనం చెప్పేవారంగా ఉంటున్నాం. अनंत जीवन की सामर्थ हम उसको कहते हैं, నిత్య జీవం యొక్క సామర్థ్యం అని మనం చెప్పేవారంగా ఉంటాం. जो मृत्यु के पश्चात हमको दान के रूप में मिलता है। మరి మరణం తర్వాత మనకు వరంగా దొరికేదిగా ఉంటుంది. जिस समय प्रभु यीशु मसीह मारे गए सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए, तो उसी पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा उसको जिलाया गया। మరి ఈ సమస్త మానవాళి పాపముల కొరకే ఏ రీతిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరణించినారో అదే రీతిగా ఆయన మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. और वो शक्ति यदि हमारे अंदर भी काम कर रही है, ఒకవేళ ఆ శక్తి మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నట్లయితే तो कम से कम जीवन में परिवर्तन वो लेकर आएगा। ఖచ్చితంగా మన యొక్క జీవితాల్లో మార్పునది తీసుకుని వచ్చేదిగా ఉంటుంది. सो आज हमारी प्रार्थना ये है, కనుక నేటి దినాన మన యొక్క ప్రార్థన ఈ రీతిగా ఉండాలి. उस नए जीवन की पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा हमारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ जाए, మరి ఆ నూతన జీవితం యొక్క శక్తి ద్వారా, ఆ పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా మన యొక్క జీవితాల్లో మార్పు అనేది రావాలి. कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में और उसकी समानता में धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं, बनते चले जाएं। తద్వారా మనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క స్వరూపంలోనికి మెల్లమెల్లగా మనం మారుతూ ఉండుదుముగాక. आज मेरे मन का बोझ जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, पुराने शब्द ही क्यों ना हो, 3 प्रश्नों का उत्तर हम देना चाहते हैं। మరి నేటి దినాన ప్రభు నా హృదయంలో పెట్టిన భారము, మరి మాటలు పాతవైనప్పటికీ కూడా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనతో మాట్లాడగాక 3 ప్రశ్నలకు జవాబులు మనం చూడబోతూ ఉంటున్నాం. 2 प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पूछे हैं ఆ 2 ప్రశ్నలు స్వయంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అడిగారు. और आज उसका जवाब हमें देना है। ఆ నేటి దినాన దానికి మనం జవాబు చెప్పవలసిన వారుగా ఉంటున్నాం. और एक प्रश्न मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछे। మరి ఇంకొక ప్రశ్నను మనుషులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని అడిగారు. आइए प्रभु के खुद के शब्दों में उसके उत्तर को हम सुनना चाहते हैं। స్వయంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మాటల్లో ఆ యొక్క జవాబును మనం వినాలనుకుంటూ ఉన్నాం. कौन से वो 3 प्रश्न है? ఆ 3 ప్రశ్నలు ఏమై ఉంటున్నాయి? मत्ती सुसमाचार మత్తయి సువార్త 16 अध्याय 16వ అధ్యాయము और 13 वचन। 13వ వచనం. Matthew's Gospel chapter 16 and verse 13। మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 13వ వచనం. When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, Whom do men say that I the Son of Man am? जब प्रभु यीशु मसीह कैसरिया में आए तो उन्होंने अपने चेलों से पूछा कि मनुष्य मेरे विषय में क्या कहते हैं? మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 13వ వచనము. యేసు ఫిలిప్పుదైన కైసరియా ప్రాంతములకు వచ్చి మనుష్య కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొనుచున్నారని తన శిష్యులను అడగగా, प्रभु आज पूछ रहे हैं, ఈ నేటి దినాన ప్రభు అడుగుతూ ఉంటున్నాడు, मनुष्य मेरे विषय में क्या बोलते हैं, मुझको क्या सोचते हैं वो? మనుషులు నా గురించి ఏం చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు, నా గురించి ఏం ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నారు? आज हम भी ये भी सुनना चाहते हैं कि दुनिया के सारे मनुष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या सोचते हैं और उसके विषय में क्या गवाही देते हैं। ఈ లోకస్తులందరూ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి విషయంలో మరి జనులు ఏ రీతిగా సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉంటున్నారు, ఏ రీతిగా తలస్తూ ఉంటున్నారో మనం విందాం. कुछ लोग बड़े बड़े ज्ञानी हैं, కొంతమంది చాలా జ్ఞానవంతులు ఉంటున్నారు, कुछ लोग वैज्ञानिक हैं, కొంతమంది వైజ్ఞానులు ఉంటున్నారు, कुछ लोग तत्वज्ञानी हैं, కొంతమంది తత్వవేత్తలు ఉంటున్నారు, कुछ लोग दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं। కొంతమంది ఈ లోకానికి పెద్ద పెద్ద నాయకులుగా ఉంటూ ఉన్నారు. अब हम ये सुनना चाहते हैं कि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में
क्या बोलते हैं, उसके विषय में क्या सोचते हैं। మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి వారు ఏమంటున్నారో, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి వారు ఏం ఆలోచిస్తుంటున్నారో నేటి దినాన్ని మనం విందాం. ये पहला प्रश्न है, ఇది మొదటి ప్రశ్న. लेकिन उससे भी बड़ा अहम प्रश्न ये है, అయితే దీనికంటే అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏంటంటే 15 वचन, 15వ వచనం. He saith unto them, but whom say ye that I am? तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? అందుకు ఆయన మీరైతే నేను ఎవరినని చెప్పుకుంటున్నారని వారిని అడిగాను. सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, వింటున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, क्या आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कोई गवाही है? మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి మీ సాక్ష్యంలో, మీ హృదయంలో ఏదైనా సాక్ష్యం ఉన్నదా? ये सही बात है, वो क्या बोलता है, ये क्या बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, सब बातें मुझको मालूम है. మరి వాళ్ళేమంటారో వీళ్ళేమంటారో అందరూ ఏమనుకుంటూ ఉంటారో నాకు అన్నీ తెలుసు. लेकिन उससे भी बढ़कर आज प्रभु यीशु मसीह ये जानना चाहते हैं कि तू मेरे विषय में क्या बोलता है, तेरे हृदय में व्यक्तिगत रूप से मेरा क्या गवाही है. అయితే వీటన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నీ హృదయంలో ఆయన గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావో నీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని వినాలని కోరుతూ ఉంటున్నాడు. आखिरी प्रश्न, చివరి ప్రశ్న, जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అడిగారు, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ప్రజలు నా గురించి ఏమనుకుంటూ ఉన్నారు, तुम क्या बोलते हो मेरे बारे మీరు में? నా గురించి ఏమనుకుంటూ ఉన్నారు? लोगों ने क्या पूछा మరి देखिए. ప్రజలు ఆయన ఏమడిగినారో చూడండి. యోహన్నా सुसमाचार యోహాను సువార్త 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము और 53 verse. 53వ వచనం. John's Gospel chapter 8 and verse 53. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 53వ వచనం. Art thou greater than our father Abraham which is dead, and the prophets which are dead? Whom makest thou thyself? मना- क्या तू हमारे बाप दादों से भी बड़ा है? क्या तू हमारे पूर्वजों से भी बड़ा है? अरे तू तो 30 साल का भी नहीं है. लोग क्या बोलते हैं, तू अपने बारे में क्या बोलता है? యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 53వ వచనము. మన తండ్రి అయిన అబ్రహాము చనిపోయాను కదా, నీవు అతని కంటే గొప్పవాడివా? ప్రవక్తలను చనిపోయిరి, నిన్ను నీవెవడవని చెప్పుకుంటున్నావని ఆయన అడిగిరి. तू अपने आप को क्या बनाता है? నిన్ను నీ గురించి నువ్వేం చెప్పుకుంటూ तू ఉన్నావు? अपने बारे में क्या बोलता है? నీ గురించి నువ్వేం చెప్పుకుంటూ ఉంటావు? प्रभु दया करे, ప్రేమ దేవుడు దయ बड़े చూపించు. सरल भाषा में ఎంతో సరళమైన భాషలో ये 3 प्रश्नों का उत्तर सुनने के बाद ఈ 3 ప్రశ్నలకు జవాబును విన్న తర్వాత आप अपने हृदय की गवाही दे सके. మీరు కూడా మీ యొక్క హృదయ సాక్ష్యాన్ని చెప్పగలదురుగాక. मैं पिछले कुछ सालों से, మరి నేను కొన్ని సంవత్సరాలుగా, ये क्योंकि मैं प्रभु की सेवा में हूं, మరి నేను ప్రభు యొక్క సేవలో ఉంటున్నాను मैं కనుక ये जानना चाहता हूं कि दुनिया के लोग, ऐतिहासिक और जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तत्वज्ञानी हैं, वे लोग हमारे प्रभु के बारे में उन्होंने क्या बोला. మరి ఈ లోకంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద జ్ఞానులైన వారు, తత్వవేత్తలైన వారు, మరి ఎంతో గొప్ప నాయకులైన వారు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఏమనుకుంటున్నారో వినాలని నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను. ये पहले प्रश्न का जवाब मिल जाएगा. దీని ద్వారా మనకి మొదటి ప్రశ్నకు జవాబు దొరుకుతుంది. What do people say about me? నా గురించి జనులు ఏమనుకునుచున్నారు? मैं कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, उनकी गवाही को मैं सुनाना चाहता हूं. నేను కొన్ని చారిత్రాత్మక వ్యక్తుల యొక్క సాక్ష్యాలను నేను మీతో పంచాలనుకుంటూ ఉన్నాను. मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा నేను మొదటగా ఇంగ్లీష్ లో చదువుతాను. और उसके बाद हिंदी में बोलते हुए तेलुगु में तर्जुमा करेंगे. ఆ తర్వాత హిందీలో నేను తర్జుమా చేస్తూ తెలుగులోకి మనం మార్చేవారిగా ఉంటాం. नेपोलियन बोनापार्ट, నెపోలియన్ బోనాపార్ట్, दुनिया का एक बहुत बड़ा योद्धा है वो. ఈ లోకంలో ఎంతో గొప్ప యోధుడైన. I know man. I tell you that Jesus is no mere man. Between him and all other persons in the world, there is no possible terms of comparison. Alexander, Caesar, Shalmon, myself have founded empires based upon the force of the weapon. But Jesus founded his empire on the power of love. And at this time, at this moment, millions would die for him. नेपोलियन बोनापार्ट की गवाही है, నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ యొక్క సాక్ష్యం ఏంటంటే, मैं मनुष्य को जानता हूं. నేను మనుషుని ఎరుగుదును. यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है. యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఏదో సాధారణమైన మనుషుడు కాదు. प्रभु यीशु मसीह और दुनिया के दूसरे लोगों में किसी भी प्रकार का तुलना हो ही नहीं सकता. మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభువాన్ని ఈ లోకంలో ఉన్న వేరే మనుషులు ఎవ్వరితో కూడా పోల్చలేము. मैंने నేను अलेक्जेंडर, అలెగ్జాండర్, सीजर, కైసరు, सलमोन बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए. మేము గొప్ప గొప్ప సామ్రాజ్యాలను స్థాపించినాము. लेकिन उसकी स्थापना हमने अपने तलवार के बल से किया. అయితే ఆ రాజ్యాలను మేము మా యొక్క కత్తి యొక్క శక్తి చేత స్థాపించినాము. यीशु मसीह ने भी एक विश्व रूपी विश्वव्यापी साम्राज्य तैयार किया అయితే है, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన ఒక సామ్రాజ్యాన్ని సృజించినాడు. जिसको हम परमेश्वर का राज्य कहते हैं. దాన్నే దేవుని యొక్క రాజ్యము అని చెప్తాం. और उस राज्य को उसने
प्रेम के हथियार से स्थापित किया है। అయితే ఆయన ఆ రాజ్యాన్ని ప్రేమ అనే ఆయుధం చేత స్థాపించినాడు. आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए, ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని చూడండి. ना उसके हाथ में कोई तलवार, ఆయన యొక్క చేతుల్లో ఎటువంటి కత్తి లేదు, ना उसके हाथों में कोई हथियार है। మరి చేతుల్లో ఎటువంటి వివిధ వేరే ఆయుధమైనది ఏదీ లేదు. एक बार थोमा ने कहा, ఒకసారి తోమా అన్నాడు, प्रभु यीशु, ప్రభువైన యేసు, मैं तो तुझको देखना चाहता हूं, देखने के बाद ही तुझ पर विश्वास करूंगा। మరి ప్రభువా నేను నిన్ను చూచిన తర్వాత మాత్రమే నీ యందు నమ్ముతాను, నిన్ను నమ్ముతాను అన్నాడు. प्रभु ने क्या कहा? అప్పుడు ప్రభువా ఏమన్నారు? थोमा, తోమా इधर आ मेरे पास, ఇది నా దగ్గరికి రా, मेरे हाथ को देख। నా చేతులను చూడు. थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जो कीलों के निशान थे उसमें अपना उंगली डालकर देखा। ప్రియులారా, తోమా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క చేతుల్లో ఉన్న ఆ మేకుల యొక్క గాయముల యొక్క గుర్తుల్లో చేతులు పెట్టి చూచినాడు. और उसने कहा, ఆయన అన్నాడు, मेरे बाजू में अपने हाथ को डालकर నా देख। ప్రక్కలో పొడవబడిన ఆ యొక్క గాయాన్ని కూడా చూడు, నీ చేయి పెట్టి చూడమన్నాడు. कलवरी के क्रूस के ఆ ऊपर కలవరి శిలువ మీద उस प्रेम के खातिर ఆ ప్రేమను బట్టి जब प्रभु यीशु मसीह कीलों से मारे गए, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మేకులు కొట్టబడినప్పుడు उसके बाजू में जब उन्होंने भाले से उसके पंजर को बेधा, మరి ఆయన ప్రక్కలో బల్లెముతో ఆయనను పొడిచినప్పుడు वो घाव के निशान, ఆ యొక్క గాయముల యొక్క గుర్తులు उसके प्रेम के चिन्ह है वो। ప్రియులారా, ఆయన ప్రేమ యొక్క గుర్తులై ఉంటున్నాయి. ना उसके हाथ में कोई हथियार, మరి ఆయన యొక్క చేతుల్లో ఎటువంటి ఆయుధాలు లేవు. गाली देकर गाली नहीं दिया, ఆయన దూషింపబడి బదులు తిరిగి దూషించలేదు. धमकी दे कि अन्याय सहकर किसी को धमकी नहीं दिया। మరి అన్యాయాన్ని సహించిన గాని తిరిగి ఎవరిని కూడా బెదిరించలేదు. वो सचमुच में प्रेम है। ప్రియులారా, నిజముగా ఆయన యథార్థముగా ప్రేమ స్వరూపి. प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम है, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి ఉన్న రెండవ పేరు वो प्रेम का चिन्ह है वो। ఆయన ప్రేమకు గుర్తై प्रिय ఉంటున్నాడు. भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, वो कोई ईसाइयों का देवता नहीं है, ప్రియులారా, ఆయన ఏదో క్రైస్తవులకు దేవుడు కాదు, ना कोई वो धर्म का गुरु है। ఆయన ఏదో మతానికి సంబంధించిన గురువు కాదు. अरे वो तो परमेश्वर के प्रेम का अद्भुत चिन्ह है। ప్రియులారా, అతడు దేవుని యొక్క ప్రేమ యొక్క అద్భుతమైన చిహ్నమై ఉంటున్నాడు. एक गीतकार ने ऐसा गीत लिखा, ఒక కీర్తనకారుడు ఒక పాట రాసిన రచయిత ఈ రీతిగా అంటున్నాడు, प्रभु यीशु मसीह यदि योद्धा होता तो मैं उसके साथ लड़ता। మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఒక వీరుడైతే నేను ఆయనతో పోరాడేవాడిని. प्रभु यीशु मसीह यदि कोई फिलोसोफर तत्वज्ञानी होता तो मैं उसके साथ विवाद करता। మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఒకవేళ తత్వవేత్త అయినట్లయితే నేను ఆయనతో వాదించేవాడిని. यदि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म का गुरु होता तो मैं उसको बोलता, अरे भैया तेरा सारा धर्म बिल्कुल खोखला है। మరి నేను గాని మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏదో మత సంబంధమైన గురువు అయినట్లయితే ఓ నీ మతం అంతా ఖాళీది అని నేను చెప్పి ఉండేవాడిని. ना वो कोई योद्धा है, ఆయన వీరుడు కాదు, ना कोई वो तत्वज्ञानी है, తత్వవేత్త కాదు, ना कोई वो धर्म का गुरु है, ఏదో మత సంబంధమైన గురువు కాదు, ना वो ईसाइयों का देवता है। క్రైస్తవులకు దేవుడు కాదు. अरे वो तो प्रेम है। ఆయన ప్రేమై ఉంటున్నాడు. प्रेम के विरोध में क्या करोगे आप? ప్రేమకు విరోధంగా మీరేం చేయగలరు? बहुत सा जल भी प्रेम को डुबा नहीं सकता। సముద్ర అగాధ జలములు కూడా ప్రేమను ఆర్పజాలవు. ये अगापे प्रेम है, ప్రియులారా, ఇదే అగాపే ప్రేమ అంటే. ये परमेश्वर का स्वर्गीय प्रेम है। ప్రియులారా, ఇది దేవుని యొక్క పరలోకపు ప్రేమ అయి ఉంటున్నది. नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, నెపోలియన్ అనే బోనపాట్ అంటున్నాడు, विश्वव्यापी साम्राज्य को यीशु मसीह ने स्थापित किया और वो किसी हथियार के बल से नहीं, अपने प्रेम से। మరి విశ్వ సామ్రాజ్యాన్ని మరి ఆయన ఏదో ఆయుధంతో కాదు గాని తన ప్రేమ చేత యేసుక్రీస్తు ప్రభువు స్థాపించినాడు. मेरे पास बहुत सारे ये सारे रिकॉर्डेड हैं, इसलिए मैं हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। ఇవన్నీ కూడా చారిత్రాత్మక సత్యాలు రాయబడినవి ఉంటున్నాయి కనుక ఎంతో ధైర్యంతో నేను ఈ మాటలు మీతో చెప్తూ ఉంటున్నాను. बहुत सारे मैंने अपने डायरी में लिखे, మరి అనేకమైన ఈ రీతిగా సాక్ష్యాలను నేను నా డైరీలో రాసుకున్నాను. केवल 7-8 आपको बताना चाहता हूँ। కొన్ని 7-8 సాక్ష్యాలను నేను మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. हमारे देश में महात्मा गांधी जी है, మన యొక్క దేశంలో మహాత్మా గాంధీ గారు ఉన్నారు. उसको हम अपने देश का पिता भी कहते हैं। మరి ఇది మన జాతి పిత అని కూడా అంటాము. सुनिए उसकी गवाही। ఆయన యొక్క సాక్ష్యాన్ని వినండి. A man who was completely innocent offered himself as a sacrifice for the good of others, including his enemies, and became a ransom of the world. It was a perfect act. महात्मा गांधी कहते हैं, మహాత్మా గాంధీ అంటారు, एक व्यक्ति जो संपूर्ण निर्दोष और बिल्कुल पवित्र था, మరి ఒక వ్యక్తి నిర్దోషి ఎంతో పరిశుద్ధుడైన వాడు दूसरों की भलाई के लिए और साथ साथ अपने शत्रुओं की भी भलाई करने के लिए अपने आप को बलिदान करके छुड़ौती का दाम, एक रैंसम उसने पे किया है। మరి ఆయన ఇతరుల కొరకు మరి ప్రాముఖ్యంగా తన శత్రువుల కొరకు మరి మరి వారి ప్రాయశ్చిత్తార్థముగా తను తాను బలియాగంగా ఆయన అర్పించుకున్నాడు. महात्मा गांधी ने वो शब्द जो इस्तेमाल किया, మహాత్మా గాంధీ వాడిన ఆ మాట रैंसम, మరి క్రయధనము.
प्राण की छुड़ौती का दाम है वो। ప్రాణ విమోచన క్రయధనము. बाइबल कहती है, బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తుంటుంది. भजन संहिता కీర్తన గ్రంథము 49 49వ కీర్తన उसके 7 और 8 में 7-8 చరణాల్లో मनुष्य के प्राण की छुड़ौती की दाम बहुत भारी है, क्योंकि उसका प्राण बहुत बहुमूल्य है। మరి ఒక మనుషుని యొక్క ప్రాణ విమోచన క్రయధనము బహు గొప్పదై ఉంటున్నది. అది ఎన్నడూ తీరక అట్లుండవలసినదే. कोई भी मनुष्य इस कीमत को या इस छुड़ौती के दाम को चुका नहीं सकता। కనుక ఏ మనుషుడు కూడా తన ప్రాణ విమోచన క్రయధనాన్ని తను చెల్లించలేడు. हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान మన है। నీతి కార్యములన్నీ కూడా మురికి పీలకల వలె ఉంటున్నాయి. हमारा छुटकारा नाशमान सोने चांदी से नहीं हुआ। మన విమోచన నశించిపోయి వెండి బంగారముల చేత కలగలేదు. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, యేసుక్రీస్తు అంటున్నారు, मरकुस सुसमाचार మార్కు సువార్త 10 अध्याय 10వ అధ్యాయము 45 वचन, 45వ వచనము. मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 10 and verse 45। మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 45వ వచనము. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सेवा करवाने के लिए नहीं आया, लेकिन इसलिए आया हूं कि तुम्हारी सेवा करूं और अंत में अपने प्राण को तुम्हारी छुड़ौती के लिए अर्पण कर दूं। మనుష్య కుమారుడు పరిచారం చేయించుకున్నట్టుకు రాలేదు గాని పరిచారం చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణమును ఇచ్చుటకు వచ్చినను. और इब्रानियों की पत्री హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 9 अध्याय 9వ అధ్యాయము 26 वचन, 26వ వచనం. वो कहता है, इस युग के अंत में एक ही बार अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को नाहीसा कर दिया, उठा लिया। హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం 26వ వచనము. అట్లయినే జగత్తు పునాది వేయబడిన మొదలుకొని ఆయన అనేక పర్యాయములు శ్రమపడి వచ్చును. అయితే ఆయన యుగముల సమాప్తి యందు తన్ను తానే బలిగా అర్పించుకున్నట్టు వలన పాప నివారణ చేయుటకై ఒక్కసారే ప్రత్యక్షపరచబడెను. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, प्रभु यीशु मसीह वो जगत का उद्धार करता है। ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు లోక రక్షకుడై ఉంటున్నాడు. उसने सारे जगत के पापों को अपनी देह में उठाकर अपने बहुमूल्य लहू के प्रायश्चित का दाम देकर नाहीसा कर दिया। మరి ఈ లోక పాపములన్నిటినీ కూడా తన మీద వేసుకుని ఆయన తాను తిన్నించిన అమూల్యమైన రక్తములో ఆ పాపమునంతటిని కూడా ఆయన కొట్టివేసి ఉంటున్నాడు. मैं जानने की बड़ी कोशिश किया, మరి దీన్ని నేను ఎరగటానికి ఎంతో ప్రయత్నించాను. क्या सचमुच में गांधी जी ने भी अपने प्राण की छुड़ौती के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो दाम चुकाया है उसको उसने ग्रहण किया? మరి ఆ మహాత్మా గాంధీ మరి తన ప్రాణ విమోచన కొరకై ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు చిందించిన ఆ యొక్క క్రయధనాన్ని ఆయన తన జీవితంలో అంగీకరించినాడా అని పరిశోధించినాను. फादर फ्रेडरिक जब उसके आश्रम में गए, ఫాదర్ वार्धा में जो साबरमती आश्रम है, वार्धा कहीं पर उसका आश्रम है, గాంధీజీ యొక్క ఆశ్రమానికి మరి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు उसके कुटिया में बोलते हैं सिर्फ एक ही चित्र था, और वो भी प्रभु यीशु मसीह का, और वहां पर लिखा हुआ था जीसस इज माय पीस। बस इतने ही उसके दीवार के ऊपर लिख कर रखा गया था। మరి ఆ యొక్క ఆశ్రమానికి కానీ వెళ్తే ఆయన ఉండే ఆ గదిలో ఆ ఒకే ఒక బొమ్మ, ఆ ఫోటో పెట్టబడి ఉంటుంది. అక్కడ యేసు మాత్రమే నా సమాధానము అని రాయబడి ఉంటుందంట. बातचीत के दौरान మాట్లాడిన తర్వాత ये गवाही को एक किताब में लिखा गया है। మరి ఈ యొక్క సాక్ష్యం ఒక పుస్తకంలో రాయబడింది. सुनिए क्या बोला उसने, అక్కడ ఆయన ఏమన్నారో చూడండి. जिसको हम अपने देश का पिता कहते हैं, మరి ఆయన మన దేశ మరి తండ్రి పిత అని చెప్తారు. जिसको हम बड़े आदर के साथ और श्रद्धा के साथ उसकी प्रशंसा करते हैं, మరి ఎంతో గౌరవ శ్రద్ధలతో ఆయన్ని మనం పొగిడేవారుగా ఉంటాం. क्या कहा उसने, ఆయన ఏమన్నాడు, what would not I have given to be able to bow my head before the living image of Christ crucified. I saw there at once that like individuals, nations could be made only through the agony of the cross and no other way. Joy comes not out of infliction of pain on others, but out of pain voluntarily borne for others. ध्यान से सुनिएगा, జాగ్రత్తగా వినండి. महात्मा गांधी कहते हैं, మహాత్మా గాంధీ అంటూ ఉన్నారు, यदि जीवता प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने होते, జీవం కలిగిన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు గాని నా ఎదుటగానే ఉంటే मैं कितनी आशा के साथ उसके सामने अपना सर झुकाना चाहता మరి हूँ। ఎంతో ఆశతో నేను ఆయన పాదములిట నా తల వంచాలనుకుంటున్నాను. उसकी तस्वीर को देखकर तुरंत मेरे हृदय में ये आश्वासन आया, మరి ఆయన యొక్క చిత్రము పటం చూడటంతోనే నాకు హృదయంలో ఈ యొక్క నిరీక్షణ వస్తూ ఉంటున్నది. एक मनुष्य के बिगड़े हुए जीवन को बनाने के लिए ఒక చెడిపోయిన మనిషిని యొక్క జీవితాన్ని కట్టడానికి
మార్చడానికి, या एक बिगड़े हुए देश को सुधारने के लिए మరి చెడిపోయిన ఒక దేశాన్ని బాగు చేయడానికి एक ही मार्ग है। ఒకే ఒక మార్గం इसके ఉన్నది. अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। దీనికంటే మించి ఇంకొక వేరొక మార్గం అనేది ఏదీ లేదు. कौन सा वो मार्ग है? అదే మార్గము, वो क्रूस की वेदना है। అది సిలువ యొక్క వేదన. प्रिय भाइयों बहनों, समझ रहे आप? ప్రియ సోదరి సోదరులా, దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారా? आप अपने बिगड़े हुए जीवन के लिए बहुत ही दुखी हैं। మీ యొక్క చెడిపోయిన జీవితం విషయంలో మీరు ఎంతో దుఃఖంగా ఉన్నట్లయితే, बिगड़े हुए हालातों को देखते हुए देश के विषय में, नेताओं के विषय में आपका मन दुखी है। మరి చెడిపోయిన దేశ పరిస్థితులను చూచి, నాయకులను చూచి మీ హృదయం ఎంతో దుఃఖపడుతూ ఉంటే, देश का पिता क्या कह रहा है देखिए। మరి దేశ పిత అని చెప్పబడే ఆ వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు చూడండి. I saw there at once, Ne- like individuals, nations can be built only by the agony of the cross and by no other way. మరి సిలువ వేదన ద్వారా తప్పితే ఇంకా ఏ మార్గం ద్వారానూ కూడా ఒక మనిషిని యొక్క, ఒక వ్యక్తి యొక్క, ఒక దేశం యొక్క బాధను, పరిస్థితిని, చెడిపోయిన తనాన్ని బాగు చేయలేము. दूसरों के ऊपर जुल्म करने से आनंद नहीं आता है। మరి ఇతరుల మీద అధికారం చెలాయించడం చేత అది ఆనందం రాదు. आनंद वो है जो दूसरों के जुल्म को सहकर हम उसको आबाद करते हैं। మరి ఇతరుల యొక్క వేదనను, బాధను మనం చూసి వారికి ఆదరణ ఇస్తేనే సంతోషం ఉంటూ ఉన్నది. कुछ कुछ नाम आप लोगों को नहीं मालूम కొన్ని है, కొన్ని ఈ పేర్లు మీకు తెలియపోవచ్చు, उनको मैं पढ़ूंगा नहीं। వారిని నేను చదవను కానీ ये कुछ प्रचलित नाम है जो अनपढ़ पढ़े सब लोग जानते हैं। కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన పేర్లు చదువుకున్న వారు అందరికీ ఎరుగుతుంది కనుక ఆ పేర్లు మాత్రమే వారి యొక్క సాక్ష్యాలు నేను చదువుతాను. चार्ल्स डिकेंस, చార్ల్స్ డికెన్స్, वो एक बहुत बड़े क्या बोलना चाहिए, एक लेखक है। ఆయన మంచి ఒక లేఖకుడు. I commit my soul to the mercy of God through our Lord and Savior Jesus Christ. I now most solemnly impress upon you the truth and the beauty of Christian religion as it has come from Christ himself. It is impossible to go wrong if you humbly and heartily accept him. कहता है, मैं अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की दया के लिए सौंप देता हूं। నేను నా ప్రాణంని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రభు యొక్క దేవుని యొక్క పాదములకు సమర్పిస్తూ ఉంటున్నాను. और उसी के नाम में ఆయన యొక్క నామములోనే मैं पूरे हृदय से నా పూర్ణ హృదయంతో आपको निश्चयता दिलाना चाहता हूं। నేను మీకు ఈ నిశ్చయతను తెలియపరచాలనుకుంటూ ఉంటున్నాను. यदि आप प्रभु को ग्रहण करोगे, మీరు గాని ప్రభువును అంగీకరించినట్లయితే आपके लिए मार्ग से भटकना असंभव है। మార్గం నుంచి తప్పిపోవటం మీకు ఎంతో అసాధ్యమవుతుంది. आल्बर्ट आइंस्टाइन, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అనే ఆయన, इसको सारी दुनिया जानती है, మరి లోకమంతా ఆయన తింటే తెలుసు, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। మరి ఎంతో గొప్ప శాస్త్రవేత్త ఆయన. उसने क्या कहा? ఆయన ఏమన్నాడు చూడండి. I am a Jew, but I am enthralled by the luminous figure of Jesus. Jesus is too colossal for the pen. No man can read the Gospels without feeling the actual presence of Jesus. Albert Einstein कहते हैं, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అనే ఆయన అంటున్నాడు, मैं एक यहूदी हूं, నేను ఒక యూదుడను, लेकिन ये जो प्रकाशमान चरित्र प्रभु यीशु मसीह है, उसको जब मैं सोचता हूं, उसके बारे में जब पढ़ता हूं, तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। మరి ప్రకాశవంతమైన ఈ యొక్క యేసు క్రీస్తు అనే వ్యక్తి యొక్క చరిత్రను నేను చూస్తే, చదివితే నా హృదయం ఎంతో కదిలిపోతుంది, వణికిపోతుంది. दुनिया के किसी कलम में उतनी शक्ति नहीं है कि उसके बारे में कुछ लिख सके। మరి ఈ లోకంలో ఏ కలముకు, ఏ పెన్నుకు కూడా ఆయన గురించి రాయగలిగిన శక్తి, సామర్థ్యం లేవు. जो कोई प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ता है, वो उसके वास्तविक उसके उपस्थिति को अनुभव करता है। మరి ఎవరైతే ఈ మత్తయి, మార్కు, లూకా, యోహాను అనే 4 సువార్తలు చదువుతారో వారు ఆ వ్యక్తి యొక్క సన్నిధిని అనుభవించేవారుగా ఉంటారు. कैल्विन కూలిజ్, डेल कार्नेगी, డేల్ కార్నెగీ, विंसेंट वैन गॉग, విన్సెంట్ వాన్ గోగ్, क्या खूबसूरत इन्होंने गवाही दिए हैं। మరి ఎంత సుందరమైన సాక్ష్యాలు వారు ఇస్తూ వచ్చినారు. मिखाइल गोर्बाचोव, మిఖాయిల్ గర్గోషోవ్, ये कम्युनिस्ट कंट्री रशिया का एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर था कई सालों तक। మరి ఆయన కమ్యూనిస్ట్ దేశమైన రష్యాకు అనేక సంవత్సరాలుగా ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉండినాడు. वो कहते हैं, ఆయన అంటాడు, जीसस वाज द फर्स्ट सोशलिस्ट। यीशु मसीह दुनिया का सबसे पहला समाजवाद है। మరి ఈ లోకానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మొదటి సమాజవాది అని చెప్పినాడు. सारे मानव जाति के लिए उसने समान हक लेकर आया। कितनी बड़ी बात है, सारे मानव
जाति के लिए समान हक लेकर आया है। మరి సమస్త మానవాళికి కూడా ఆయన సమానపు హక్కును తీసుకుని వచ్చినాడు. आज ये दुनिया ఈ నేటి దినాన్ని ఈ जात లోకం के आधार पर, జాతిని ఆధారం रंग చేసుకుని, के आधार पर, వారి యొక్క రంగును ఆధారం धन చేసుకుని, दौलत के आधार पर ఆస్తిని డబ్బులను ఆధారం చేసుకుని कितना ज्यादा ऊंच नीच हो गया है। మరి ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నత కులం తక్కువ వారు, పెద్దవారు తక్కువ వారు అని అయిపోయింది. लेकिन कहता सारे मानव जाति में बिना भेदभाव के उस एकता को, उस आशीष को लेकर आने वाला सबसे पहला समाजवाद प्रभु यीशु मसीह है। అయితే ఈ లోకంలో మరి మనుషుల మధ్య ఎటువంటి తేడా భేదము కలుగు చేయకుండా మనుషులందరికీ కూడా సమానత్వ హక్కులోనికి తీసుకుని వచ్చిన వాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అని అంటాడు स्वामी विवेकानंद, స్వామి వివేకానంద. जिसके अनुयायी हमारे भारत देश में बहुत सारे हैं। మరి ఆయన అనుసరించేవారు అనేక మంది మన భారతదేశంలో ఉంటారు. पढ़िए उसने क्या क्या। ఆయన ఏమన్నాడో చూడండి. If I were living in the days of Jesus, I would have washed his feet, not with the tears of mine eyes, but with the blood of my heart. यदि प्रभु यीशु मसीह के दिनों में मैं जीवित रहता, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రోజుల్లో గాని నేను జీవించి ఉన్నట్లయితే मैं उसके पांव को अपने आंख के आंसुओं से नहीं, अपने दिल के खून से धोता। మరి ఆయన యొక్క పాదములను నా మరి కన్నీళ్ల చేత కడగటం కాదు గాని నా హృదయ రక్తం చేత నేను కడిగి ఉండేవాడిని. और वो एक भी कहते हैं, ఇంకో మాట అంటారు, if you look at Jesus only as a man, you cannot reach God. यदि आप प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य मात्र के रूप में देखते हो, आप कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। ఒకవేళ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని గాని ఏదో ఒక మనుష్యుడిగా నువ్వు చూస్తే దేవుని యొద్దకు ఏ మాత్రము నువ్వు చేరుకోలేవు. जॉन नॉक्स है, జాన్ నాక్స్, यॉन क्रूसो भी है, యాన్ క్రూజో ऐसे भी. बहुत सारी गवाहियां हैं। అలాగా ఆ రీతిగా అనేకమైన సాక్ష్యాలు ఉంటూ ఉన్నాయి. हमारे ही भारत देश के మన భారతదేశంలో ఉన్నవారు एक बहुत ही आदरणीय तत्वज्ञानी, మరి ఎంతో ప్రశంస పొందిన ఒక తత్వవేత్త, he is an honorable philosopher, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ అనే తత్వవేత్త हमारे इंडिया के सबसे पहले वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। ఆయన మన భారతదేశానికి మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి అయిన. ऐसा मैंने सुना, నేను ఈ రీతిగా విన్నాను, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने के लिए जाया करते थे, ఎప్పుడైతే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు రాష్ట్రపతి భవన్ లో మరి ఆయన్ని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు कभी भी नेहरू जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनके सामने वो कुर्सी पर नहीं, उनके सामने जमीन पर बैठते थे। इतना वो ऑनरेबल है। ఆయన ఎంత గౌరవప్రదమైన వాడంటే సర్వపల్లి రాధాకృష్ణ గారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రి అయినప్పటికీ కూడా రాష్ట్రపతి భవన్కి వెళ్తే ఆయన ముందు ఎన్నడూ కూడా కుర్చీలో కూర్చునేవాడు కాదు, ఆయన కింద కూర్చునేవాడు. वो राधाकृष्ण जी क्या कहते हैं? ఆ రాధాకృష్ణ గారు ఆయన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఏం చెప్పారు? In one of his philosophy classes, he was teaching on the subject of guru and discipleship. A student asked him, "Sir, can I be your disciple?" To which Radhakrishnan responded, "If you look for an absolutely perfect guru, that can be Jesus only." एक दिन जब वो फिलॉसफी का लेक्चर ले रहे थे, ఒకనొక దినాన తత్వ జ్ఞానం గురించిన ఒక మరి తరగతిని ఆయన తీసుకుంటున్నప్పుడు, और उस दिन का विषय था गुरु और शिष्यत्व, गुरु एंड डिसाइपलशिप. ఆ దినాన తరగతిలో చెప్పబడుతున్న పాఠం ఏంటంటే మరి ఒక గురువు శిష్యుడు మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి. और उससे एक विद्यार्थी इतना प्रभावित हुआ, మరి ఆ పాఠాన్ని విని ఆ వారిలో ఒక విద్యార్థి ఎంతో ప్రభావితం చెందినవాడై उसने राधा कृष्ण जी से पूछा, ఆయన రాధాకృష్ణ గారితో ఈయన ఒక ప్రశ్న అడిగాడు, सर क्या आपको मैं अपना गुरु बना सकता हूँ? అయ్యా నేను మీకు ఒక శిష్యునిగా కాగలనా? और तब राधा कृष्ण ने कहा, అప్పుడు ఆ రాధాకృష్ణ గారు అన్నారు, इफ यू लुक फॉर एन एब्सोल्युटली परफेक्ट गुरु, एक परिपूर्ण और सिद्ध गुरु की खोज में यदि आप हो, तो वो केवल यीशु ही हो सकता है. ఒకవేళ గాని ఒక పరిపూర్ణుడైన సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన ఒక గురువు కోసం గాని నువ్వు వెతుకుతూ ఉంటే కేవలం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేరు అని చెప్పినాడు. सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने पूरे बाइबल को पढ़ा, మరి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు బైబిల్ గ్రంథాన్ని మొత్తం చదివాడు. हर एक पन्ने के ऊपर उसने अपना नोट्स लिखा, ప్రతి మరి కాగితం మీద దానికి సంబంధించిన ఆయన యొక్క వివరణ రాసుకున్నాడు. उनकी एक ही बेटी है, ఆయనకు ఒకే ఒక కుమార్తె ఉండినది. और उसने उसके बाइबल को जिसको उसने पढ़ा था, जिसका नोट्स उन्होंने लिखकर उसमें रखा था, टू माय ओनली बिलवेड डॉटर, उसको गिफ्ट के रूप में दिया. మరి కనుక ఆయన ఏ బైబిల్లో అయితే చదివినాడో దానికి సంబంధించిన వివరణలన్నీ ఆయన నోట్లు రాసుకున్నాడు. మరి నా ఒక్కగానొక్క కుమార్తెకు దాన్ని బహుమతిగా ఇస్తున్నానని ఆయన ఆమెకి ఇచ్చినాడు. ये पहले प्रश्न का जवाब है.
ఇది మొదటి ప్రశ్నకు జవాబు అయి ఉంటుంది. लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, మరి జనులు నా గురించి ఏం చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు, लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं. జనులు నా గురించి ఏమి ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నారు. 2 दिन पहले की बात है, 2 దినాల క్రితం సంగతి. गुड फ्राइडे के दिन మరి మంచి శుక్రవారం దినాన हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मना- यीशु मसीह के बारे में ये गवाही दिया. మరి ప్రధానమంత్రి అయిన మోడీ గారు కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఒక సాక్ష్యం చెప్పాడు. आप उसको ट्विटर अकाउंट में पढ़ सकते हैं. ఆయన రాసిన ఆ మాటను ఆయన యొక్క ట్విట్టర్ అకౌంట్ లో మీరు చదవచ్చు. अक्षरशः मैंने उसको लिख कर रखा है. మరి ఆయన ఏమైతే చెప్పాడో దాన్ని ఇట్లా రాసి పెట్టుకున్నాను. Lord Christ devoted his life to serving others. His courage and righteousness stand out, and so does his sense of justice. और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा करने के लिए अर्पण कर दिया. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన యొక్క జీవితం అంతటిని కూడా ఇతరులకు సేవ చేయడానికి ఆయన అర్పించి ఉంటున్నాడు. उसकी हिम्मत है, అది ఆయన ధైర్యం. कितना ज्यादा वो हौसला बुलंद रहता था उसका. ఆయనకి ఎంత ధైర్యం, ఎంత బలం ఉండేది. किसी बात में वो डरता नहीं था. ఏ విషయానికి ఆయన భయపడేవాడు కాదు. और उसके साथ साथ उसकी धार्मिकता దానితో పాటుగా ఆయన నీతి उसके जीवन में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है. ఆయన యొక్క జీవితంలో ఎంతో స్పష్టంగా కనబడేవి. आगे कहते हैं, ఇంకా ముందుకు ఆయన అంటారు, Today we remember Lord Christ and his commitment to truth, service and justice. आज हम प्रभु यीशु मसीह को उसकी सच्चाई, उसकी सेवा और उसके धर्म और उसके न्याय को याद करते हैं. నేటి దినాన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సత్యమును, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నీతిని, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చేసిన సేవను నేటి దినాన మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామని చెప్పినాడు. सुनने वाले प्रिय मित्रों, వింటున్న ప్రియ స్నేహితులారా, मुझको ये नहीं मालूम कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या वो बाइबल पढ़े हैं कि उनको ये बातें मालूम पड़ी यीशु मसीह के बारे में. మరి ప్రధానమంత్రి గారు బైబిల్ చదివారో లేదో, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఈ విషయాలు మాటలు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ या किसी ने प्रभु के बारे में उनको कुछ बताया होगा. ఒకవేళ బహుశా ఎవరైనా ప్రభువుని గురించి ఎవరైనా ఆయనకి ఏదైనా చెప్పుండవచ్చు. और मेरा मन कहता है, నా హృదయం అంటూ ఉన్నది, ये शब्दों पर उन्होंने जरूर ध्यान किया होगा. మరి ఈ మాటల మీద ఆయన ఖచ్చితంగా తన ధ్యానాన్ని ఉంచి ఉండవచ్చు. जो खुद समाज की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए अपना जीवन उन्होंने अर्पण किया है. మరి ఎవరైతే మరి స్వయంగా తన యొక్క జీవితాన్ని దేశం యొక్క సేవ కొరకే అర్పించినాడు, वो आज प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता हुआ మరి నేటి దినాన్న ఆయన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని చూపిస్తూ उसकी सच्चाई को, ఆయనకి సత్యాన్ని, उसकी सेवा की भावना, ఆయనకి సేవా భావనను, उसकी धार्मिकता, ఆయనకి నీతిని, उसका न्याय, ఆయనకి న్యాయమును, वो कहता है ये स्पष्ट रूप से उसके व्यक्तित्व में मुझको पता चल रहा है. మరి ఎంతో స్పష్టంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వంలో నాకు కనబడుతూ ఉంటాయని आज मैं చెప్తున్నాడు. बताना चाहता हूँ, నేటి దినాన కూడా నేను प्रभु यीशु చెప్పాను, मसीह को इतना हिम्मत कहां से आया, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి ఇలాంటి ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, उसको इतना आश्वासन और इतना हौसला कैसे मिलता మరి था. అలాంటి ధైర్యము, అలాంటి బలము ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి. पहला विचार, మొదటి తలంపు, जब तक कि एक मनुष्य के अंदर वो निर्दोष स्वभाव ना हो, गुनाह या पाप करना, गलत करना ना हो, वही व्यक्ति हिम्मत और हौसला रख सकता మరి है. ఏ వ్యక్తి అయితే పాపమును తన హృదయంలో ఏ మాత్రం స్థానమీయక దాన్ని అసహించుకునేవాడిగా ఉంటాడో అలాంటి వ్యక్తి మాత్రమే తన జీవితంలో ఎలాంటి ధైర్యాన్ని కలిగి ఉండగలుగుతాడు. बाइबल पवित्र शास्त्र में పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో उत्पत्ति की किताब ఆది కాండము 3रा अध्याय 3వ అధ్యాయము बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है. ఎంతో స్పష్టంగా రాయబడి ఉంటున్నది. जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए ఆదాము హవ్వలు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను విరగొట్టినారో, और जो काम नहीं करना था उन्होंने कर दिए, ఏ పని అయితే చేయకూడదో ఆ పని చేసినారు, उनके मन में डर आ गया, వారి హృదయాల్లోనికి భయం वे వచ్చింది, पेड़ के पीछे छिपने लगे. వారు చెట్టు వెనక దాక్కుని ఉన్నారు. परमेश्वर आए, దేవుడు వచ్చారు, नाम लेकर बुलाए, పేరు పెట్టి పిలిచినాడు, हे आदम तू कहां पर है. ఆదామా నువ్వు ఎక్కడున్నావు? आदम क्या कहता है, ఆదాము ఏమంటాడు, तेरी आवाज को सुनकर मैं डर गया. నీ మాటను నేను విన్నవాడినే, నీ స్వరాన్ని విన్నవాడినే నేను భయపడ్డాను. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, अब ध्यान दीजिए इसको. మీరు ఈ మాటను జాగ్రత్తగా ధ్యానం ఉంచండి. पाप का परिणाम है कि आपके जीवन में वो डर और भय को लेकर आएगा, పాపము మీ యొక్క జీవితాల్లో భయాన్ని తీసుకుని వస్తుంటున్నది. और धीरे धीरे वो भय मृत्यु का भय बन जाएगा. మరి మెల్లమెల్లగా ఆ భయం అనేది మరణ భయంగా మారుతుంది. भविष्य का भय आपको सताने लगेगा. భవిష్యత్తును గురించిన భయం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. मनुष्य का भय आपके लिए फांसी का फंदा बन जाएगा. మనుషుల యొక్క భయము మీకు ఉరిగా మారిపోతుంది. लेकिन जिसके अंदर पाप नहीं है, అయితే ఎవరి లోపలైతే పాపం అనేది ఉండదో, जिसको पापों की क्षमा मिल गई है, ఎవరికైతే తమ పాపములకు క్షమాపణ దొరికినదో, जिसके हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लहू ने धोकर शुद्ध कर दिया, ఎవరి హృదయాన్ని అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన రక్తం చేత కడిగి పవిత్రపరిచినాడు, जिन्होंने मृत्यु को पार करके जीवन में आए हैं, ఎవరైతే ఆ మరణాన్ని దాటి జీవములోనికి వెళ్ళి నింటున్నారో उनके अंदर वो भय नहीं रहेगा. వారి హృదయంలో ఏ భయము ఉండదు. सुनिए प्रभु यीशु मसीह की ప్రభువైన गवाही. యేసుక్రీస్తు వారికి సాక్ష్యాన్ని వినండి. యోహన్నా सुसमाचार యోహాను సువార్త 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము 46 वचन. 46వ వచనం. John chapter 8 and verse 46. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 46వ వచనం. Which of you convinceth me of sin? सुनिए इस बात को. प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर इस बात को कह रहे हैं कि
तुम में से कौन मेरे अंदर पाप को साबित कर सकता है? ప్రియులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అనేక జన సమూహముల ఎదుట నిలబడిన వాడే ఈ మాట ఆయన సవాలుగా చెప్తూ ఉంటున్నాడు. మీలో మరి నా యందు పాపమున్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించును? ये शक्ति, ఇలాంటి శక్తి, ये हिम्मत, ఇలాంటి ధైర్యం, ये करेज, ఇలాంటి బలము, ये हौसला, ఇలాంటి ధైర్యం ये कहां से आता है? ఈ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ये पाप रहित जीवन से आता ఒక है, పాప రహితమైన జీవితం నుంచి మాత్రమే వస్తాయి. जिसके जीवन में कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं, తన యొక్క జీవితంలో ఏది దాచవలసింది లేదు. जिसने सच्चाई को झूठ से दबा दिया वो डरता है। మరి ఎవరైతే సత్యాన్ని అబద్ధం చేత దాచి పెడతారో అది వేస్తాడో అతను लेकिन భయపడతాడు. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నాడు, तुम में से कौन मेरे अंदर पाप को साबित करेगा? నా యందు పాపమున్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించగలడు? स्वर्ग और पृथ्वी ने उसकी पवित्रता की गवाही दी है। ఇలా పరలోకము భూమి ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతను గురించి సాక్ష్యమిస్తూ వచ్చినాయి. जो पिलातुस ने उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए निर्णय दिया था, మరి ఏ పిలాతు అయితే ఆయన సిలువేయమని నిర్ణయాన్ని తెలియపరిచినాడు, वो यहूदी नहीं है, అతను యూదుడు కాదు, वो तो एक रोमी है, ఒక రోమీ రాజై ఉంటున్నాడు, अन्य जातियों में से है। అన్ని జనులకు చెందినవాడు. वो कहता है, ఆయన అంటాడు, मैं इसको निर्दोष पाता हूं। నేను ఈయన నిర్దోషిగా ఎంచుతూ ఉంటున్నాను. जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని అప్పగించినాడో वो कहता है, అతను అంటాడు, मैंने निर्दोष लहू को पकड़वा दिया। మరి నీతిమంతుని యొక్క నిర్దోషిని యొక్క రక్తానికి నేను అప్పగించినానంటాడు. जो चोर उसके साथ क्रूस के बाजू में लटका हुआ था, ఆయనతో పాటుగా ఏ దొంగ అయితే మరి సిలువేయబడ్డాడో वो कहता है, ఆయన అంటాడు, इसने कोई भी गलत काम नहीं किया। ఈయన ఏ పొరపాటును वो చేయలేదంటాడు. अपने साथी से कह रहा है, మరి తన పొరుగు వానితో అంటాడు, हम तो अपने किए हुए कामों का सजा भुगत रहे हैं, మనమైతే మనం చేసిన పనులకు మరి ఆ యొక్క శిక్షను పొందుతున్నాం గాని जीवन भर मनुष्यों की आज्ञाओं को तोड़ दिए, అయితే మన జీవితం అంతా కూడా మనుషుల యొక్క ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించినాం. जीवन भर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिए, మన జీవితం అంతా కూడా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘిస్తూ వచ్చినాం. स्वर्ग के विरोध में, मनुष्य के विरोध में हमने पाप किया, పరలోకానికి భూలోకమునకు విరోధంగా మనుషునికి విరోధంగా పాపం చేశాం. इसलिए हमको यह सजा मिल रही है। ఆ కారణం చేత మనకి ఈ శిక్ష దొరికింది. लेकिन इसने कोई गलत काम नहीं किया। అయితే ఈ ప్రభువైన యేసు ఏ పొరపాటు ఏ తప్పు కూడా చేయలేదు. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, మన ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క మాటల్లో जब वो यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देखते हैं, ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన ఎప్పుడైతే చూస్తాడో the truth stands out, उसकी जो सच्चाई है बिल्कुल निखर कर आती है। మరి ఆయనలో సత్యం అనేది నిఠారుగా మరి ఎదురుగా కనబడేదిగా నిలబడేదిగా ఉంటుంది. बाइबिल कहती है, బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉన్నది, उसको ये करेज और उसको ये हिम्मत और हौसला इसलिए था क्योंकि उसके जीवन की गवाही थी, तुम में से कौन मेरे अंदर पाप को साबित करे। ఆయనలో ఎలాంటి ధైర్యము, దృఢత్వము, బలము దేని వల్ల అంటే ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే ఈ మాట చెప్పగలిగినాడు, నా యందు ఏ పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించగలడు? यदि आप उसको अंगीकार करेंगे, ఆ రీతిగా గాని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అని మీరు అంగీకరించినట్లయితే, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको धोकर शुद्ध कर ప్రభువైన देगा, యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము మీ పాపం నుండి మిమ్మల్ని కడిగి పవిత్రంగా చేస్తుంది. आप मृत्यु से पार करके जीवन में प्रवेश करेंगे, మీరు మరణాన్ని మరి దాటి జీవంలోనికి ప్రవేశిస్తారు. तब आप भी बड़े हिम्मत के साथ कह सकते हैं, అప్పుడు మీరు కూడా ఎంతో ధైర్యంతో చెప్పగలుగుతారు, हे मृत्यु तेरा डंक कहां ఓ पर है, మరణమా నీ ముల్లెక్కడా, हे कब्र तेरी विजय कहां पर है। ఓ సమాధి నీ విజయం ఎక్కడా? प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल लिया। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరణాన్ని మింగివేసినారు. दूसरी बात, రెండవ సంగతి, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। సత్యాన్ని గాని మీరు ఎరిగినట్లయితే సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़िए, పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ని చదవండి. ये सत्यवाणी है, ఇది సత్యమైన వాక్యం, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ये वचन है। దేవుని నోటి నుంచి స్వయంగా వచ్చిన మాటలు ఇవి. ये सत्यवाणी जब आप समझोगे, उसे अंगीकार करोगे, आपको जीवन में, अनंत काल के जीवन में सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। ప్రియులారా, మీరు ఈ మాటలను దేవుని యొక్క మాటలుగా మీరు చదివి అంగీకరించినట్లయితే మీకు మరి ఆ నిత్య స్వతంత్రం అనేది మరి ఆ సత్యం ద్వారా మీకు దొరికేదిగా ఉంటుంది. आज मुझको ये नहीं मालूम, నాకు ఈ సంగతి నేటి దినాన తెలియదు కానీ हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतनी बड़ी गवाही दिए हैं, वास्तव में अपने हृदय में इस व्यक्तित्व को, यीशु मसीह की सच्चाई को, यीशु मसीह के करेज को, यीशु मसीह की धार्मिकता को उन्होंने ग्रहण किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन जो मुख उनके मुख से निकला हुआ है, मैं सोचता हूँ वो ध्यान करेंगे और इसको ग्रहण भी करेंगे। ఏ మాటలను అయితే మన ప్రధానమంత్రి గారు మరి ఆయన వెలువడిచినాడో, మరి ఆ మాటలను తన హృదయమందు అంగీకరించినాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు చెప్పినాడో ఆయన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సత్యము, ఆయన యొక్క నీతి, ఆయన యొక్క ధైర్యము నాకు ఆయన ఈ వ్యక్తిత్వంలో నాకు కనబడుతున్నాయని చెప్పిన రీతిగా ఆ మాటలు తలంచిన వాడే తన హృదయంలో అంగీకరించును గాక. बाइबल बताती है, బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంటున్నది, हमारे स्वयं की धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान మన है। స్వంత
స్వనీతి కార్యములన్నీ కూడా మురికి పీలకలే. ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, మన క్రియల ద్వారా ఇది జరగదు. ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। మరి ఇది కేవలం దేవుని యొక్క కృప ఉంటున్నది. जब प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर पापियों के लिए अपना प्राण बलिदान ప్రభువైన किए యేసుక్రీస్తు వారు సరైన సమయంలో పాపుల కొరకు తన ప్రాణాన్ని అర్పించినాడు. और उसने परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट किया, మరి దేవుని యొక్క నీతిని ఆయన ప్రకటించినాడు. प्रभु हम पर दया करे। ప్రభు మన ఎడల దయ చూపించును గాక. इन गवाही को जब हम सुनते हैं, ఈ యొక్క సాక్ష్యాలు మనం విన్నప్పుడు एक प्रश्न मैं अपने आप से भी पूछूं, మరి ఒక ప్రశ్న నన్ను నేను అడుగుకుందును प्रभु గాక. खुद में से पूछ रहा है, మరి స్వయంగా ప్రభు మనల్ని అడుగుతూ ఉంటున్నాడు. ठीक है ये लोग मेरे बारे में कह रहे हैं, మరి సరే ఈ ప్రజలు నా గురించి ఈ రీతిగా అనుకుంటూ ఉన్నారు. बाइबल में यदि पढ़ते हैं, బైబిల్ గ్రంథంలో చదివితే कई लोगों ने कई बातें कहा, అనేకులు అనేక మాటలు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని చెప్తూ వచ్చారు. लेकिन बड़ा तीखा प्रश्न प्रभु मुझसे कह रहा, అయితే तू मेरे बारे में क्या कहता है? అయితే ప్రభు వారు నేరుగా ఒక సూటి ప్రశ్నను మరి మనల్తో అడుగుతూ ఉంటున్నారు. నా గురించి నువ్వేమనుకుంటూ ఉన్నావు? यदि आप मेरी गवाही जानना चाहें, ఒకవేళ మీరు నా సాక్ష్యాన్ని గాని వినాలని కోరుతున్నట్లయితే 1-2 मिनट में बता देता हूँ। 2 నిమిషాల్లో నా సాక్ష్యాన్ని నేను పంచుకుంటాను. एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, నేను ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టాను. बहुत ही अच्छी शिक्षा मुझको दी गई थी, ఎంతో మంచి క్రైస్తవ బోధ క్షమించి నాకు ఇవ్వబడింది. बचपन में थोड़ा ठीक था, మరి చిన్నప్పుడు కొంచెం మంచిగానే ఉన్నాను. पढ़ाई में भी ठीक था, మరి చదువుల్లో కూడా మంచిగానే చదువుకుంటూ వచ్చాను. लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, అయితే ఏ రీతిగా నేను ఎదుగుతూ వెళ్ళాను. खेल कूद में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया, మరి ఆటల్లో నాకు కొంత ఆసక్తి పెరిగింది. बाइबल के ऊपर ध्यान थोड़ा कम होता गया, మరి బైబిల్ మీద నా యొక్క ధ్యానం తగ్గిపోయింది. अब मेरा जीवन दोहरा हो गया, అప్పుడు నా జీవితము రెండంతలు ద్వంద్వంగా మారిపోయింది. थोड़ा संसार भी चाहिए కొంత లోకం కావాలి, और थोड़ा स्वर्ग भी चाहिए, కొంత పరలోకం కూడా కావాలి. और बहुत सारी बातें छिपाने भी लगा। ఆ రీతిగా అనేక సంగతులు దాచిపెట్ట మొదలు పెట్టాను. जीवन में कोई बहुत बड़ा आनंद नहीं था। మరి జీవితంలో సంతోషం లేదు. ऐसे ही करता करता मैं ग्रेजुएशन पूरा किया, ఆ రీతిగా నా గ్రాడ్యుయేషన్ నేను ముగించాను. और एक दिन मैं जवानों की सभा में बैठा हुआ था। ఒకసారి యవనస్తుల కుడుకులో నేను కూర్చున్నాను. हर हमारा काउंसलर ब्रदर उमा डे नाम के एक हमारे सलाहकार थे, మరి ఉమా డే అనే ఒక సలహాదారుడు మా యొక్క గుంపుకు సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. उसने मेरा नाम पूछा, అప్పుడు ఆయన నా పేరును అడిగారు. और उस दिन उसने मुझसे कहा, ఆ దినాన ఆయన నాతో అన్నాడు, पॉल जेकब, పాల్ జేకబ్, अभी भी तू अपने पाप में है, ఇంకను నీవు నీ పాపంలోనే ఉన్నావు. यदि तू अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण नहीं करेगा तो कल से चर्च मत आना। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని గాని నీ సొంత రక్షకునిగా నేడే గాని నువ్వు అంగీకరించకపోతే రేపటి నుంచి నువ్వు చర్చికి రావద్దు, సంఘానికి రావద్దు అని చెప్పాడు. उसने मेरे हृदय को सचमुच में उस वचन ने मेरे हृदय को तोड़ दिया। ఆ మాట మరి నిజంగా నా హృదయాన్ని విరగొట్టింది. मैं कब तक 2 विचारों में लटका रहूंगा? అప్పుడు నేను ఎన్నాళ్ళు ఇంకా నేను 2 తలంపుల మధ్యలో వేలాడుతూ ఉంటాను. परमेश्वर ने मुझको भी पश्चाताप का बुद्धि दिया। అప్పుడు దేవుడు నాకు కూడా పశ్చాత్తాప మనసునిచ్చినాడు. ये 29 मई 1982 की बात है, 29 मई 1982। 29 మే 1992 సంవత్సరం అది. उसके बाद 11 साल मैंने काम किया, ఆ తర్వాత 11 సంవత్సరాలు నేను ఉద్యోగం చేశాను. और दिसंबर का महीना 1995 दिसंबर 1995 డిసెంబర్ నెల 1995 సంవత్సరం प्रभु ने अपने सेवा के लिए मुझको बुलाहट दिया और उस बुलाहट को पक्का किया। మరి ఆ ప్రభు తన సేవకుడికి నన్ను పిలుచుకున్నాడు. తన యొక్క పిలుపును నా విషయంలో స్థిరపరిచినాడు. और उस दिन से लेकर आज तक प्रभु ने संभाल कर रखा है। మరి ఆ దినం మొదలుకొని నేటి వరకు కూడా ప్రభు నన్ను భద్రపరుస్తూ వచ్చారు. जीवन में कई पतन आए हैं, మరి జీవితంలో అనేకమైన పతనాలు వచ్చినాయి. लेकिन अनुग्रह पर अनुग्रह देकर प्रभु ने संभाल लिया। అయితే కృప వెంబడి కృపను ప్రభు నాకు అనుగ్రహిస్తూ ఆయన భద్రపరుస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు. आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ఈ ఉదయకాలాన్ని నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉండినప్పుడు एक विचार मेरे मन में आया, ఒక తలంపు నా హృదయంలోనికి వచ్చినది. प्रभु के अनुग्रह को जितना ज्यादा मैंने खर्च किया मेरे हिसाब से कोई दूसरा नहीं होगा। మరి దేవుని యొక్క కృపను మరి నేను ఎంతగా ఖర్చు చేసినానంటే నాకంటే మించిన వారు ఇంకెవరు ఉండరు అని అనుకుంటున్నాను. इसलिए आज मैं कह सकता हूँ, అందుకనే నేను ఇదేంటిదైనా చెప్పగలను. आज मैं जो कुछ हूँ केवल उसके अनुग्रह के द्वारा మరి हूँ। నేటి దినాన్ని నేను ఏమై ఉంటున్నాను అది కేవలము దేవుని యొక్క కృప వలనే అయి ఉంటున్నాను. 3 बातों को मैं स्मरण करता हूँ, 3 విషయాలను నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను. God's grace, దేవుని యొక్క కృప, my father's zeal మా తండ్రి యొక్క ఆసక్తి, and my mother's prayer। మా తల్లి యొక్క ప్రార్థనలు. परमेश्वर का अनुग्रह, దేవుని యొక్క కృప, मेरे पिताजी का वो ईश्वरीय धुन जो मेरे लिए था, మరి నా తండ్రి గారి యొక్క దైవికమైన రోషము ఆసక్తి నా విషయంలో, और मेरी माताजी की प्रार्थना। మూడవదిగా నా తల్లి యొక్క ప్రార్థనలు. आखिरकार प्रभु ने अपने पास लेकर आया, మరి చివరిగా మరి నన్ను ఆ రీతిగా ప్రభు తన ఎద్దుకు తీసుకొచ్చాడు. मेरे जीवन के मूल्य को मैंने समझा, నా జీవితం యొక్క విలువను నేను అర్థం చేసుకున్నాను. मेरे जीवन का अर्थ मुझको मिल गया। నా జీవితం యొక్క అర్థం నాకు దొరికినది. बहुत सारी परिस्थितियों में से गया हूँ, అనేకమైన పరిస్థితుల గుండా నేను వెళ్తూ వచ్చినాను. आज खुशी के साथ मैं यही कह सकता అయితే हूँ, నేటి దినాన ఎంతో సంతోషంతో నేను ఈ మాట చెప్పగలుగుతాను. मेरे परमेश्वर का अनुग्रह, నా దేవుని యొక్క కృప, मेरे पिताजी का ईश्वरीय धुन, నా తండ్రి గారి యొక్క దైవికమైన రోషం ఆసక్తి, और मेरे माताजी की प्रार्थना, నా తల్లి యొక్క ప్రార్థన, मेरे भाई और बहनों की और कलीसिया की जो प्रेम है उसने आज तक मुझको संभाल कर నా रखा है। సహోదరి సహోదరులు సంఘం యొక్క ప్రేమ ఇప్పటి వరకు నన్ను నిలబెట్టి ఉంచినాయి.
आपके जीवन की गवाही क्या है? మీ జీవితం యొక్క సాక్ష్యం ఏమై क्या ఉంటున్నది? आपका जीवन अंत नहीं हो जाएगा? మరి మీ జీవితం అంతమవుదా? क्या आप मृत्यु से नहीं पार करोगे? మరి మరణాన్ని మీరు దాటరా? बाइबल पवित्र शास्त्र कहती है బైబిల్ గ్రంథం, పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది, एक मनुष्य यदि मर जाए ఒక మనుషుడు చనిపోతే क्या वो फिर से जीवित होगा? మరలా తిరిగి బ్రతుకుతాడా? सचमुच में जीवित होगा? మరి నిశ్చయంగా బతుకుతాడు. अय्यूब की किताब యోబు గ్రంథము 14 अध्याय 14వ అధ్యాయము 14 वचन में लिखा है, 14వ వచనంలో రాయబడినది, एक मनुष्य यदि मर जाए तो क्या वो फिर से जीवित होगा? ఒక మనుషుడు మరణించిన తర్వాత తిరిగి బ్రతకగలడా? बाइबल ये भी कहती है, బైబిల్ గ్రంథం ఇది కూడా సెలవిస్తుంది. इब्रानियों की पत्री ఇబ్రానీయులకు రాసిన పత్రిక 9 अध्याय 9వ అధ్యాయము 27 वचन, 27వ వచనం, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त कर दिया गया है। మనుషుడు ఒక మారు మృతి పొందుతా ఆ తర్వాత తీర్పు మరి ఏర్పరచబడి ఉంటున్నాయి. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, अब इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं है। మరి దీని తర్వాత ఇంకా అవకాశం అనేది ఉండదు. सृष्टि का सरताज है मनुष्य, he is the crown of creation। మనుషుడు మరి ఈ సృష్టి అంతటి కూడా కిరీటంగా ఉంటూ ఉన్నాడు. ओ सृष्टि का सरताज मतलब सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। ఈ సృష్టి అంతలో కూడా శ్రేష్టమైన జీవి ప్రాణి అంటే ఎవరంటే అది మనుషుడు మాత్రమే. जो परमेश्वर के स्वरूप में मरी- और उसकी समानता में बनाया गया, रचा गया। దేవుని యొక్క స్వరూపంలోను దేవుని యొక్క సమానత్వంలోను మనుషుడు సృజింపబడ్డాడు. इसी जन्म में ఇదే జన్మలో यदि हम अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचानेंगे, మన రక్షకుని గాని మనం గుర్తెరగకపోతే, यदि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम नहीं पहचानेंगे, మన సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి గాని మనం గుర్తెరగకపోతే, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम इनकार करेंगे, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమను గాని మనం తిరస్కరించినట్లయితే, ओ प्रियो बाइबल कहती है, బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంటున్నది, इब्रानियों की पत्री హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9 अध्याय 9వ అధ్యాయము 27 वचन, 28వ వచనం, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त कर दिया गया है। మనుషులు ఒక్కసారే మృతి పొందవలనని నియమింపబడెను, ఆ తర్వాత తీర్పు జరుగును. न्याय क्या होगा? తీర్పు ఏమవుతుంది? रेवलेशन प्रकाशित वाक्य ప్రకటన గ్రంథము 20 अध्याय 20వ అధ్యాయము और उसके 15 वचन, 15వ వచనం, एक जीवन की पुस्तक है। ఒక జీవ గ్రంథం ఉంటూ ఉన్నది. जो लोग प्रभु के द्वारा ఎవరైతే ప్రభు ద్వారా पापों की क्षमा प्राप्त करके ప్రభు తమ పాపంలో క్షమాపణ పొందుకొని मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं, మరణాన్ని దాటి జీవంలో ప్రవేశిస్తారు, उनके नाम को जीवन की पुस्तक में स्वर्ग की किताब में लिखा जाता है। వారి యొక్క పేర్లు జీవ గ్రంథంలో పరలోకమందు రాయబడతాయి. और प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో రాయబడినది, जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, ఎవరి పేరైనను జీవ గ్రంథమందు రాయబడినట్టు కనబడని ఎడల अनंत काल के लिए वो अपने प्रेमी परमेश्वर से, जीवते परमेश्वर से दूर हो जाएगा। మరి నిత్యత్వమునకు తన జీవం గల దేవుడి నుంచి, ప్రేమ గల దేవుడి నుంచి దూరం అయిపోతాడు. दानियल की किताब దానియేలు గ్రంథము और उसका 12 अध्याय, 12వ అధ్యాయము, द बुक ऑफ डैनियल इन चैप्टर 12 దానియేలు గ్రంథం 12వ అధ్యాయము और उसका दूसरा वचन, 2వ వచనం, many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt। लिखा है जो इस पृथ्वी पर सो जाते हैं वो जरूर एक दिन जी उठेंगे। कुछ लोग अनंत काल के जीवन को पाने के लिए और कुछ लोग अनंत काल के विनाश के लिए। దానియేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయం 2వ వచనము, మరియు సమాధులలో నిద్రించు అనేకులు మేలుకొనెదరు, కొందరు నిత్య జీవం అనుభవించుటకును కొందరు నింద పాలగుటకు నిత్యముగా హేలుగుటకు మేలుకొందరు. परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी नाश हो, మరి ఎవరు నశించిపోవాలనేది దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు, కోరిక इसलिए కాదు. जिस दिन वो मरे हुए में से जी उठा, ఆ కారణం చేతనే ఏ దినమైతే ఆయన మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేచినాడో अपने चेलों से कहा, తన శిష్యులతో చెప్పాడు, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया, పరలోకమును భూమి యొక్క సర్వ అధికారము నాకు ఇవ్వబడినది. जाओ जगत के कोने कोने तक, మరి ఈ లోకం యొక్క అంతమరు చివరి వరకు మీరు వెళ్ళండి, सबको मेरे प्रेम का समाचार दो। మరందరికీ నా ప్రేమ సువార్తను తెలియపరచండి. प्रभु यीशु मसीह मारे गए, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరణించినాడు, दफनाए गए సమాధి చేయబడ్డాడు, और जी उठे हैं। మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచినాడు. प्रभु यीशु मसीह का लहू ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము हमको सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। ప్రతి పాపము నుంచి మనల్ని కడిగిపోతులుగా చేస్తుంది. जो कोई ఎవరైనను यीशु मसीह पर विश्वास करे ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే वो नाश न हो, వారు నశింపక परंतु अनंत जीवन पाए। వారు నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారు. भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, कौन कहेगा मुझको पापों की क्षमा नहीं నా चाहिए? పాపములకు క్షమాపణ నాకు అవసరం లేదు అని ఎవరు कौन చెప్పగలరు? कहेगा मुझको स्वर्ग का अनंत जीवन नहीं మరి चाहिए? పరలోకము నాకొద్దు, నిత్య జీవం వద్దని ఎవరు చెప్పగలరు? ये कोई धर्म की बात नहीं है, పిల్లలు ఏదో మతానికి సంబంధించిన మాటలు కాదు ఇవి. ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమ సందేశమై ఉంటున్నది. हम सबके सब जी उठेंगे। పిల్లరా, మనందరం తిరిగి లేచుతాం. क्या आप अनंत काल के जीवन के लिए जी उठोगे? అయితే నిత్య జీవం పొందడానికి నువ్వు తిరిగి మరి జీవించేవాడిగా ఉంటావా? वो जीवन यदि आप पाना चाहते ఆ हैं, జీవాన్ని కానీ నువ్వు పొందుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నట్లయితే, मृत्यु से पार करके अनंत जीवन में पहुंचना चाहते हैं, మరణాన్ని దాటివేసి నిత్య
నిత్య జీవంలోనికి నువ్వు ప్రవేశించాలని కోరుతున్నట్లయితే आइए सुनिए प्रभु अपने बारे में क्या गवाही ప్రభు देते తన हैं। విషయమై ఏ సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉంటున్నారో వినండి. तीसरा प्रश्न, మూడవ ప్రశ్న, तू अपने बारे में क्या बोलता మరి है? నిన్ను నీ గురించి నువ్వేం చెప్పుకుంటున్నావు? आइए सुनिए, రండి వినండి. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले యేసుక్రీస్తు వారి కలువశిలకు వెళ్ళక మునుపు एक 6-7 दिन पहले 6-7 దినాల క్రితం कुछ लोग यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए आए थे। కొంతమంది మరి యెరూషలేములో పండగ జరుపుకోవడానికి వచ్చి ఉంటున్నారు. ये लोग यूनानी लोग हैं, ग्रीस के लोग हैं। వీరు గ్రీసు దేశస్థులై ఉంటున్నారు. ये जो ग्रीक के लोग हैं बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। ఈ గ్రీసు దేశస్థులు ఎంతో జ్ఞానవంతులు, బుద్ధిమంతులై ఉంటున్నారు. ज्ञान साहित्य इन्होंने ही हमको दुनिया को दिया है। జ్ఞాన సాహిత్యాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన వారే గ్రీసు దేశస్థులు. एरिस्टोटल, అరిస్టాటిల్, प्लेटो, క్రియేటో, सोक्रेटिस సోక్రటీసు, और डार्जीन्स, డాల్జీన్స్, ऐसे 50 तत्वज्ञानी, मतलब दुनिया को ज्ञान साहित्य देने वाले ये यूनान के ज्ञानी लोग थे। కనుక ఈ ప్రపంచానికి జ్ఞాన సాహిత్యాన్ని అందించిన వేత్తలు దాదాపుగా ఒక 50 మంది మరి ఈ గ్రీసు దేశస్థులే ఉంటున్నారు. ये यूनानी लोग क्या करते थे ఈ देखिए। గ్రీసు దేశస్థులు ఏం చేస్తూ ఉంటారు చూడండి. प्रेरितों के काम అపోస్తల కార్యములు 17 अध्याय 17వ అధ్యాయము 21 वचन, 21వ వచనం. Acts of Apostles chapter 17 and verse 21. అపోస్తల కార్యములు 17వ అధ్యాయం 21వ వచనం. All the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear something new. ఏథెన్స్ వారందరూ అక్కడ నివసించు ప్రదేశంలో ఏదో ఒక క్రొత్త సంగతి చెప్పుటయందును వినుటయందును మాత్రమే తమ కాలం గడుపుచుండువారు. ये जो यूनानी लोग हैं, ఈ యొక్క గ్రీసు దేశస్థులు बस उनका एक ही काम है। వారికి ఒకే ఒక పని ఉంటుంది. हमारे जैसे वो टीवी देखकर फल्ली खाकर टाइम पास नहीं करते थे। మన వలే ఏదో టీవీ చూస్తూ పల్లీలు తింటూ సమయాన్ని వ్యర్థపరచరు. एक ही काम। అయితే వారికి ఒకే ఒక పని ఉంటుంది. जब वो नौकरी से काम से लौटते थे, వారు ఎప్పుడైతే ఉద్యోగం నుంచి మరి ఇంటికి వస్తారో ये लिखा हुआ है, ఇక్కడ రాయబడి ఉంటుంది. they spent their time in nothing else either to tell or to hear something new. ఏదో కొత్త సంగతి చెప్పుట ఎందును లేదా వినుట ఎందు మాత్రమే కాక ఇక తమ కాలాన్ని వ్యర్థపరచరు. अपना सारा समय या तो कुछ नया बात बोलने के लिए या एक नई बात सुनने के लिए बिता देते थे। వారి జీవితం అంతా కూడా ఏదైనా కొత్త సంగతిని చెప్పడానికి లేదా కొత్త సంగతిని నేర్చుకోవడానికి వినియోగించే వారికి ఉంటారు. वो भी यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए आए हैं అలాంటి వారు యెరూషలేములో పండుగ జరుపుకోవడానికి వచ్చారు. और उनको कहीं पर भी तृप्ति नहीं मिली। మరి ఎక్కడా కూడా వారికి తృప్తి దొరకలేదు. मंदिर में गए, వారు దేవాలయంకి వెళ్ళారు, प्रवचन सुना, ప్రవచనాలు విన్నారు, बलिदान चढ़ाया, బలియాగాలు అర్పించారు, दोस्तों से मुलाकात किए, స్నేహితులు కలుసుకున్నారు. कोई आनंद नहीं मिला। వారికి ఎటువంటి సంతోషం अब దొరకలేదు. उनके मन के अंदर एक प्रकार का खालीपन था। ఇప్పుడు వారి హృదయాల్లో ఒక రకమైన ఖాళీతనం ఉన్నది. वो यीशु के चेलों के पास వారు आए। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శిష్యుల వద్దకు వచ్చినారు. वो क्या बोलते हैं? వారు ఏమంటున్నారు? యోహన్నా సుసమాచాर యోహాను సువార్త 12 अध्याय 12వ అధ్యాయము और उसका 21 वचन, 21వ వచనం. जॉन चैप्टर 12 and verse 21। యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 21వ వచనం. पहले 20 वचन पढ़ते हैं। మొదటగా 20వ వచనం చదువుకుందాం. There were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. ఆ పండుగలో ఆరాధించిన వచ్చిన వారిలో కొందరు గ్రీసు దేశస్థులు ఉండిరి. The same came to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus. 21వ వచనం. వారు గలిలయలోని బేత్సయిదా వాడైన ఫిలిప్పు నద్దకు వచ్చి, అయ్యా మేము యేసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా, पर्व के समय आराधना करने के लिए ग्रीस देश से कुछ लोग आए थे। ఆ పండుగ సమయంలో ఆరాధించడానికి గ్రీసు దేశస్థులు కొంతమంది వచ్చినారు. ज्ञानी लोग आए వారి थे జ్ఞానులు. और वो फिलिप नाम का एक प्रभु का चेला था। అయితే ఫిలిప్పు అనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యుడు ఉన్నాడు. और वो जाकर उससे कहने लगे, అతని ఎద్దుకు వెళ్ళి వారు అంటూ ఉన్నారు, महाराज, అయ్యా हम यीशु से मिलना चाहते हैं। మేము యేసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా, अब चेले ने जाकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, అప్పుడు ఆ శిష్యుడు వెళ్ళి మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పాడు, प्रभु जी, ప్రభా ये यूनान देश के कुछ ज्ञानी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। మరి ఈ గ్రీసు దేశస్థం నుంచి కొంతమంది వచ్చిన జ్ఞానులు నిన్ను కలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నారు. तब प्रभु ने क्या बोला, देखिए అప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏమన్నారు देखिए చూడండి. अपना परिचय कैसे दिया తన యొక్క उनको। పరిచయాన్ని ఏ రీతికి ఇస్తూ ఉంటున్నాడు చూడండి. प्रिय भाइयों बहनों, అయ్యా సోదరి సోదరులారా, चाहे आप मसीही हो या गैर मसीही हो, మీరు క్రైస్తవులైనా మరి క్రైస్తవేతరులైనా आप जानना चाहते हैं మీరు కానీ ఈ మాటను ఎరగాలనుకుంటున్నట్లయితే ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరు అని क्यों ఎరగాలనుకుంటున్నారు. उसका इतना प्रचार होता है, ఎందుకు ఆయన గురించి ఇంతగా ప్రకటింపబడుతుందని, क्यों लोग उसके नाम से जान देने को तैयार हैं। మరి ఆయన పేరు కొరకై ప్రజలు తమ ప్రాణాలు కూడా అర్పించడానికి ఎందుకు సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. ये प्रभु यीशु मसीह असल में दुनिया वालों के लिए, सारे विश्व के लिए क्या अर्थ रखता है। మరి ఈ లోకస్తులకు మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏ రీతిగా తెలియపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. जब उन्होंने आकर बोला हम यीशु को देखना चाहते हैं, యేసును మేము చూడగోరుచున్నామని ఎప్పుడైతే వారు చెప్పారో 24th वर्ष में 24 वचन में, 24వ వచనంలో, Verily, verily I say unto you,
except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటిగానే ఉండును, అది చచ్చిన ఎడల విస్తారముగా ఫలించును. प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటూ ఉన్నారు? मैं एक गेहूं का दाना हूं. నేను ఒక గోధుమ గింజను. जो यीशु से मिलना चाहते हैं, ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని जो కలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో, यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఎవరైతే వినాలనుకుంటున్నారో, जिस किसी के मन में यीशु के विषय में जानने की अभिलाषा है, ఎవరి హృదయాల్లో అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి తెలుసుకోవాలని కోరికుంటున్నదో, ये मेरी बात नहीं है, ఇవి నా మాటలు కాదు. ये मनुष्य ने पूछा, మనుషులు అడిగినారు, तू अपने बारे में क्या बोलता है? నిన్ను గురించి నువ్వేం చెప్పుకుంటూ ఉన్నావు? यूहन्ना के 8:53 में हमने पढ़ा. యోహాను సువార్త 8:53 ఈ మాట మనం इस చదివాం. प्रश्न का जवाब देते हुए ఆ ప్రశ్నకు జవాబునిస్తూ प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे सारी दुनिया से कहते हैं, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నీతోనూ నాతోనూ సమస్త లోకంతోనూ అంటూ ఉన్నారు, मैं एक गेहूं का दाना हूं. నేను ఒక గోధుమ గింజను. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ये एक प्रकार का अजीब परिचय है. ఇది ఒక విచిత్రమైన పరిచయమై ఉంటున్నది. आज तक किसी दुनिया के मनुष्य ने इस प्रकार से अपना परिचय नहीं दिया. నేటి వరకును ఈ లోకంలో ఏ మనుషుడు కూడా తన పరిచయాన్ని ఈ రీతిగా ఇవ్వలేదు. जब मनुष्य अपना परिचय देता है ఎవరైతే మనుషులు తమ పరిచయాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉంటారో, या दूसरों को परिचय करवाते हैं, మరి ఇతరులకు తమను తాము పరిచయం చేసుకుంటూ ఉంటారో, इसका नाम ये है, మా పేరిది, ये गांव से आया है, మేము ఈ గ్రామం నుంచి इसका వచ్చాము, ऐसा परिवार है, మాకు ఇలాంటి కుటుంబం ఉన్నది, ये इतना इतना पढ़ाई लिखाई किया, ఇంతగా ఏ రీతిగా చదువుకున్నారు, इतने कंपनियों में काम किया, ఇన్ని కంపెనీలో పనిచేశారు, ऐसा उसका परिचय देते ఆ हैं. రీతిగా వారి గురించిన పరిచయం ఇప్పించేవారు लेकिन ఉంటారు. प्रभु यीशु मसीह అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు अपना परिचय देते हुए कहता है, తన యొక్క పరిచయాన్ని ఇస్తూ ఈ రీతిగా చెప్తూ ఉన్నారు, मैं एक गेहूं का दाना हूं. నేను ఒక గోధుమ గింజను. वो आपके कान खुल जाने चाहिए, మీ యొక్క చెవులు తెరవబడగాక, आपका मन खुल जाना మీ चाहिए, హృదయం తెరవబడగాక, लालसा होनी चाहिए. सचमुच मैं समझना चाहता हूं, यीशु मसीह यदि अपने बारे में गेहूं का दाना कहते हैं तो असल में है क्या ये गेहूं का మరి दाना? యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఎప్పుడైతే తన పరిచయాన్ని నేను గోధుమ గింజను అని చెప్పుకుంటూ ఉంటున్నాడో, అప్పుడు మీ యొక్క గ్రహింపు అనేది మీలో ఆయన ఎవరో అనేది తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి రగులును గాక. ध्यान से सुनिएगा. జాగ్రత్తగా వినండి. बहुत साल पहले की बात है, అనేక సంవత్సరాల క్రితం సంగతి. एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్త अपने क्लास में प्रवेश किया. తన యొక్క తరగతిలో ప్రవేశించి उसके उंगलियों के बीच में गेहूं का दाना था, మరి తన చేతుల మధ్యలో ఒక గోధుమ గింజను తీసుకొని और लेक्चर शुरू करने से पहले మరి ఆ యొక్క తన యొక్క అభ్యాసాన్ని తన పాఠాన్ని ప్రారంభించక మునుపు वो गेहूं के दाने के सामने नमन किया, మరి ఆ గోధుమ గింజకు ఆయన నమస్కరించి और तब उसने पाठ शुरू किया. తన పాఠాన్ని ఈ రీతిగా ప్రారంభించినాడు. विद्यार्थी देखकर हैरान हो गए. మరి ఆ పాఠం వింటున్న విద్యార్థులందరూ కూడా ఎంతో ఆశ్చర్యపోయినారు. 2-3 दिनों तक आपस में चर्चा करते रहे. మరి 2-3 దినాలు ఒకరితో ఒకరు చర్చించుకుంటూ ఉన్నారు. चौथे दिन एक विद्यार्थी से रहा नहीं गया, మరి 4వ దినాన ఒక వ్యక్తి తను ఆపుకోలేక खड़े होकर पूछा, ఒక విద్యార్థి లేచి నిలబడి ఆయన అడిగారు, सर అయ్యా, आर यू सुपरस्टिशियस? మీరేక మీ మూఢనమ్మకం ఉందా? क्या आप अंधविश्वासी हैं? మీకేమైనా మూఢనమ్మకం ఉన్నదా? तो साइंटिस्ट ने पूछा, అప్పుడు ఆ శాస్త్రవేత్త అన్నారు, आपको क्या लगता है कि आपने क्यों ऐसा बोला कि मैं अंधविश्वासी हूँ? నేను ఎందుకు నాకు మూఢనమ్మకం ఉన్నదని నువ్వు ఎందుకు చెప్పావు అని అడిగారు. पिछले 3-4 दिनों से మరి గడిచిన 3-4 రోజులుగా हम देख रहे हैं कि आप एक गेहूं का दाना लेकर आते हो, మరి మేము చూస్తూ ఉంటున్నాము, పాఠం చెప్పడానికి మీరు లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఒక గోధుమ గింజను తీసుకొస్తున్నారు, आप उसके सामने नमन करते हो, ఆ గోధుమ గింజ ఎదుట సాగిలు పడుతూ ఉన్నారు, तब आप अपना पाठ शुरू करते हो. అప్పుడు మీ పాఠాన్ని మీరు మొదలు పెడుతూ ఉన్నారు. तब उसने कहा, అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, मैं अंधविश्वासी नहीं నేను हूँ, మూఢ నమ్మకస్తుని కాను, मैं तो एक वैज्ञानिक हूँ. నేను ఒక శాస్త్రవేత్తను, मुझको मालूम है पेड़ों का एक जीवन है, నాకు తెలుసు చెట్లకు ఒక జీవం ఉన్నది, जिसको प्लांट लाइफ कहते हैं. మరి దాన్ని వృక్ష జీవం అంటాము, मैं जानता हूँ पशुओं का भी एक जीवन है, మరి పశువులకు ఒక జీవం ఉన్నదని నాకు తెలుసు, उसको एनिमल लाइफ कहते हैं. మరి జంతు జీవం అని చెప్తాము, मनुष्यों का भी एक जीवन है, మనుషులకు ఒక జీవం ఉన్నది, जिसको ह्यूमन लाइफ कहते మరి हैं. మనుష్య జీవం అని చెప్తాము. मुझको लाइफ चाहिए, మరి నాకు జీవం కావాలి, मैं जीना चाहता हूँ, నేను జీవించాలనుకుంటూ मैं ఉన్నాను, चाहता हूँ कि जीवन का सुख मैं अनुभव करूं. మరి ఆ జీవితం యొక్క సుఖాన్ని నేను అనుభవించాలని కోరుతూ ఉంటున్నాను. लेकिन ये जीवन क्या है, అయితే ఈ జీవితం ఏమిటి? मुझको कहीं पर मालूम नहीं पड़ा. నాకు జీవం అంటే ఏంటో ఎక్కడా కూడా తెలియబట్టలేదు. गेहूं के दाने से मैंने सीखा, అయితే ఈ గోధుమ గింజ నుంచి జీవం అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాను. एक वैज्ञानिक के तौर पर ఒక శాస్త్రవేత్తగా मैं अपने कार्यशाला में जाकर నా పరిశోధనశాలకు వెళ్ళి उतना ही कार्बन, నేను అంతే కార్బన్, उतना ही फास्फोरस, అంతే ఫాస్ఫరస్ ను, उतना ही फाइबर, అంతే ఫైబర్ ను मैं एक गेहूं का दाना बना सकता हूँ. మరి తీసుకుని వాటి ద్వారా ఒక కృత్రిమమైన ఒక గోధుమ గింజను సృజించగలను. उसके भौतिक हालात मतलब फिजिकल
केमिकल प्रॉपर्टीज यदि आप देखेंगे, మరి భౌతిక అదానిక పదార్థాలను మీరు గుణాలు. గుణాలు కానీ మీరు చూస్తే रंग वही है, మరి రంగు అదే రీతిగా ఉంటుంది, शेप वही है, దాని ఆకారం అదే రీతిగా साइज ఉంటుంది, वही है, దాని యొక్క సైజ్ కూడా అదే రీతిగా उसका ఉంటుంది. केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक उसके गुण देखोगे, దాని యొక్క రసాయనిక గుణాలు కానీ మీరు చూస్తే आप कार्यशाला में लेकर जाइए, మీరు పరిశోధనశాలకు తీసుకెళ్ళండి, उतना ही कार्बन है, అదే అంతే उतना కార్బన్, ही फास्फोरस అంతే है, ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది, उतना ही फाइबर है. అంతే ఫైబర్ ఉంటుంది. आपको पता नहीं चलेगा कि जो दाना मैंने अपने कार्यशाला में बनाया और ये दाना जो मैं अपने उंगलियों के बीच पकड़ा हूं, इनमें सही कौन सा है. కనుక మీరు మీ పరిశోధనశాలకు తీసుకుని వెళ్ళి ఈ రెండు గోధుమ గింజలను కానీ నేను సిద్ధపరిచింది మరి వాస్తవమైనది మీకు రెండు ఇస్తే మీకు వారి రెండిట్లో ఏది నిజమైనదో వాస్తవమైనదో మీరు గుర్తుపట్టలేరు. लेकिन मैं पता लगा सकता हूं, అయితే ఈ రెండిట్లో ఏది వాస్తవమైనదో నిజమైనదో నేను గుర్తుపట్టగలను. जो गेहूं का दाना ఏ గోధుమ గింజనైతే जिसको मैंने अपने ज्ञान और बुद्धि से बनाया, నా జ్ఞానం చేత నా యొక్క పరిశోధనశాలలో నేను సృజించాను, अपने बगीचे में जाकर నాకు తోటలోనికి వెళ్ళి यदि मैं उसको बो देता हूं, ఆ గోధుమ గింజ కింద నేను పాతి పెడితే अंदर चला जाता అది है, లోపలికి వెళ్తుంది, मर जाता है, చచ్చిపోతుంది. एक दिन हुआ, ఒక రోజు 2 అవుతుంది, दिन हुआ, 2 రోజులు 4 दिन हुआ, 4 దినాలు అవుతుంది, ऊपर आता ही नहीं है. అది బయటికి రానే రాదు. लेकिन ये गेहूं का दाना, అయితే నిజమైన ఈ గోధుమ గింజ इसको जब मैं बो देता हूं, దీన్ని కానీ నేను నాటితే 4 दिन हो गए, 4 దినాలు అవుతుంది, 5वां दिन 5వ దినాన मैं देखता हूं कि कुछ हरा सा सुंदर ऊपर आ रहा है. ఏదో ఒక పచ్చని మొలక భూమిలో నుంచి పైకి వస్తుంది. उसी को जीवन कहते हैं. దాన్నే జీవం అని చెప్తాం. जो मर गया, ఏదైతే చచ్చిపోయిందో, जो गेहूं का दाना मर गया, ఏ గోధుమ గింజ అయితే చచ్చిపోయిందో, मरने के बाद फिर से ऊपर आया, మరణించిన తర్వాత మరలా మరి అది బయటికి చిగురించి వచ్చిందో उसी को जीवन कहते हैं. దాన్నే జీవం అని చెప్తాం. बाइबल की भाषा में బైబిల్ భాషలో उसको रेजरेक्शन कहते हैं, దాన్నే పునరుద్ధానం అని उसको అంటాం. नया जीवन कहते అదే हैं. నూతన జీవం प्रभु అంటాం. यीशु मसीह ने कहा, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, मैं जीवन हूं, मैं पुनरुत्थान हूं. నేనే జీవమును పునరుద్ధానమై ఉన్నానని सुनने वाले చెప్పారు. प्रिय भाइयों बहनों, వింటున్న ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ये जो जीवन ఈ है, యొక్క జీవము ये आपके यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगा ఈ యొక్క आपको, విశ్వవిద్యాలయాల్లో మీకు దొరకదు, आपके मंदिरों में, गिरजाघरों में नहीं मिलेगा. మీ యొక్క మందిరాల్లో, మీ యొక్క ప్రార్థనా స్థలాల్లో అది మీకు దొరకదు. कोई धर्म का पुजारी आपको ये दे नहीं सकेगा. ఏ మత సంబంధమైన గురువు పూజారి కూడా మీకు దీన్ని ఇవ్వలేడు. धन दौलत से कमा नहीं सकते. ఐశ్వర్యము డబ్బు చేత దీన్ని మీరు సంపాదించుకోలేరు. ये जीवन को कोई बना नहीं सकता. ఈ జీవాన్ని ఎవరు కూడా తయారు చేయలేరు. ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं. అయితే ఇదే మాటను ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. तू अपने बारे में क्या बोलता है? నీ గురించి నువ్వేం చెప్పుకుంటున్నావని ఆయన उसने ये नहीं అడిగినప్పుడు, बोला मैं धर्म की स्थापना करने आया. నేనేదో మతాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చినానని ఆయన చెప్పలేదు. वो ये नहीं बोलता मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తానని ఆయన చెప్పట్లేదు. सुनिए उसकी बात को. ఆయన మాటను వినండి. आपके कान खुल जाने चाहिए. మీ చెవులు తెరవబడును గాక, आपका हृदय टूटना మీ चाहिए. హృదయం విరిగిపోవును గాక. आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, ఆకాశమును భూమిని సృజించిన సృష్టికర్త, प्रेम की मूर्ति प्रभु यीशु मसीह, ప్రేమ స్వరూపి అయిన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు, पापियों का मित्र प्रभु यीशु मसीह పాపులకు స్నేహితుడైన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు आज सबसे कह रहा है, ఆయన అందరితో చెప్తూ ఉంటున్నాడు, मैं एक गेहूं का दाना हूं. నేను ఒక గోధుమ గింజను. जब ये गेहूं का दाना मर जाता है, ఎప్పుడైతే ఈ గోధుమ గింజ మరణిస్తుందో वो फिर से ऊपर आता है. అది మరలా తిరిగి బ్రతుకుతుంది. और जब ऊपर आता है, అది ఎప్పుడైతే తిరిగి బ్రతుకుతుందో अकेला नहीं आता అది है. ఒంటరిగా రాదు. क्या अकेला आता है? అది ఒంటరిగా వస్తుందా? एक गेहूं का दाना यदि मर गया, ఒక గోధుమ గింజ కానీ చనిపోతే ऊपर आते आते అది పైకి 40 और 50 और 60 दानों को लेकर आता మరి है. అది పైకి వస్తూ అది 30, 40, 50 గోధుమ గింజలను సృజిస్తుంది. वो नया गेहूं का दाना मैं हूं. ఆ నూతనమైన ఆ గోధుమ గింజ నేనై ఉంటున్నాను. वो गेहूं का नया दाना मेरे बाजू में खड़ा हुआ किरण है. మరి కొత్తగా వచ్చిన ఆ గోధుమ గింజ నా పక్కన నిలబడిన ఈ సహోదరుడు, क्योंकि हमने उसके जीवन को पाया. ఎందుకంటే మేము ఆయన యొక్క జీవాన్ని పొందుకున్నాం. भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ये जीवन आपके अंदर है या नहीं कब मालूम पड़ेगा? మరి ఈ జీవం మీలో ఉందో లేదో ఎప్పుడు తెలియబడుతుంది? जिस दिन आपको भी इस जमीन में दफना दिया जाएगा, जब आपकी यात्रा पूरी हो మీ जाएगी. యాత్ర ఎప్పుడైతే ముగిసి ఎప్పుడైతే మిమ్ములను ఈ భూమిలో పాతి పెడతారో అప్పుడు తెలియబడుతుంది. एक गेहूं का दाना वो था जो एक वैज्ञानिक ने अपने कार्यशाला में बुद्धि का प्रयोग करते हुए, ज्ञान का प्रयोग करते हुए बनाया, भूमि में गिरा, मर गया, फिर ऊपर नहीं आया. ఒక గోధుమ గింజ మరి ఒక శాస్త్రవేత్త తన జ్ఞానాన్ని వినియోగించి తన ప్రయోగశాలలో దాన్ని సిద్ధపరిచి దాన్ని భూమిలో నాటితే ఇంకా పైకి రాలేదు. लेकिन ये गेहूं का दाना అయితే ఈ గోధుమ గింజ भूमि में गिरा, అది భూమిలో పడి वो मर गया, అది చనిపోయి वो फिर से जी उठा. అది మరలా తిరిగి బ్రతికి आज प्रभु यीशु मसीह कहते అయితే हैं, నేటి దినాన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు అంటూ ఉన్నారు. यूहन्ना सुसमाचार యోహాను సువార్త 10 अध्याय 10వ అధ్యాయము 10 वचन, 10వ వచనం, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं
और वो भी बहुतायत का जीवन। నేను మీకు జీవము కలుగుటను అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చిందని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనము చేయుటకు వచ్చును గాని लेकिन मैं तुमको जीवन और बहुतायत का जीवन అయితే देने నేను आया। మీకు జీవమును సమృద్ధి అయిన జీవమును ఇవ్వటానికి వచ్చి ఉంటున్నాను. आइए देखते हैं ये गेहूं का दाना कैसे मरा और कैसे उसको पहचाना गया। అయితే ఈ గోధుమ గింజ ఏ రీతిగా చనిపోయిందో అది ఏ రీతిగా గుర్తించబడిందో చూద్దాం. मैं बहुत ही संक्षिप्त में ఎంతో క్లుప్తంగా 4 बातें बता देता हूँ। 4 విషయాలు మీతో చెప్తాను. अब प्रभु यीशु मसीह ये गवाही देने के बाद ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత 4-5 दिन बीत गए 4 దినాలు గడిచిపోయినాయి. और लोग आकर उसको पकड़ कर लेकर गए। మరి జనులు వచ్చి ఆయన పట్టుకొని తీసుకుని వెళ్లారు. उसके पीठ को उन्होंने कोड़ों की मार से खोल दिए। తన వీపును కొరడాలతో ఆయన కొట్టినారు. लोग उसको थप्पड़ मारे। మరి జనులు ఆయన్ను మరి చంప మీద కొట్టారు. बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో చెప్పబడింది. लोगों ने उसके साथ ज्यादती किए, మరి ఆయన్ను ఎంతగానో మరి అగతాళి చేస్తూ వచ్చినారు. उसको ठट्टा किए, ఆయన అపహాస్యం उसके చేశారు. दाढ़ी के बालों को उन्होंने नोच लिया, ఆయన గడ్డాన్ని పెరికివేసినారు. उसके कांटों का ताज बनाकर उसके सिर के ऊपर दबा दिए ముళ్ళ కిరీటం చేసి ఆయన తల మీద పెట్టారు. और उसको क्रूस के ऊपर कीलों से ठोक दिए। మరి ఆ శిలువ మీద మేకులు వేసి కొట్టివేసినారు. इसका एक शब्द में, एक अर्थ में बताता हूँ। దీనికి సంబంధించి ఒక అర్థాన్ని నేను మీకు తెలియపరుస్తాను. ये कोई शरीर की यातना बताकर आपसे सहानुभूति पाने की ये इच्छा नहीं है। ఏదో ఈ శరీర సంబంధమైన యాత్రలను బాధను మీకు కనపరిచి మీ సానుభూతిని పొందడానికి చెప్తున్న మాటలు కాదు ఇది. प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों से कहा, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడ నిలబడిన స్త్రీలతో చెప్పారు, हे यरूशलेम की बेटियों, యెరూషలేము కుమార్తెలారా, तुम मेरे लिए क्या रोते हो? నా గురించి ఎందుకు ఏడుస్తూ मेरे ఉన్నారు? लिए मातम मत मनाना, మరి నా కోసం మీరు ఏడవద్దు, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोना। మరి మీ కొరకు మీ పిల్లల కొరకు ఏడవండి. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, जब बाहरी शरीर के दुख को हम इस रीति से बोलते हैं तो किसी के भावनाओं को उत्तेजित करके कोई सहानुभूति पाने की ऐसी इच्छा नहीं है। మరి బాహ్య సంబంధమైన ఈ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరి శరీరమందు పొందిన ఆ యొక్క దుఃఖాన్ని బాధలను ఏదో తెలియపరిచి మీ ద్వారా ఏదో సానుభూతి పొందడానికి కాదు. बाइबल क्या कहती है? బైబిల్ గ్రంథం ఏం यशायाह సెలవిస్తుంది? नबी की किताब యెషయా గ్రంథము उसका 53 अध्याय 53వ అధ్యాయము 5 वचन में पढ़ते हैं, 5వ వచనంలో చదువుకుంటాం. वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई, उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है। యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం 5వ వచనము, మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడెను, మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను, 7 वचन, అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. 7వ వచనం 7 वचन पढ़ते हैं, 7వ వచనం చదువుకుంటాం. वो सताया गया और उसको पीड़ा हुई, तो भी वो अपना मुंह ना खोला। वध के समय एक मेमना जैसे चुपचाप रहता है, वैसे वो शांति के साथ हमारे सारे अधर्मों को क्रूस के ऊपर सह लिया। అతడు దౌర్జన్యమునందును బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు, వదకు తేబడు గొర్రెపిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించి వాని ఎదుట గొర్రెయు మౌనముగా ఉండినట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు. प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बड़ी वेदना में है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి సిలువలో ఎంతో గొప్ప వేదనలో ఉండినాడు. उन्होंने पानी मांगा, पानी नहीं दिए। ఆయనకు దాహమైనప్పుడు నీళ్ళు అడిగితే నీళ్లు కూడా ఇవ్వలేదు. अन्याय सहकर किसी को धमकी नहीं दी। అన్యాయాన్ని సహిస్తూ కూడా ఎవరిని బెదిరించలేదు. वो कहते हैं, ఆయన అంటారు, निंदा के कारण मेरा हृदय मोम के समान पिघल गया है। నిందను బట్టి నా హృదయము మైనం వలె కరిగిపోయిందని ఆయన అంటాడు. प्रियो, उसके प्राण के दुख को कौन समझ सकता ఆయన है? ప్రాణం యొక్క వేదన దుఃఖాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు? शरीर की बातों को हम नहीं कह रहे हैं। మరి శరీరమైన విషయాలు మేము చెప్పట్లేదు एक కానీ निर्दोष और निष्कलंक व्यक्ति ఒక నిర్దోషమైన నిష్కలంకమైన వ్యక్తి, जिसने कभी पाप नहीं किया, ఆయన ఎన్నడూ పాపం చేయని వ్యక్తి, जो पाप को जानता तक नहीं था, పాపాన్ని ఎన్నడూ ఎరగని వ్యక్తి, जिसमें पाप था ही नहीं, ఆయనలో పాపం అనేదే లేదు, ऐसा पवित्र प्राणी అలాంటి పరిశుద్ధుడై ఉన్నవాడు आपके और मेरे सारे मानव जाति के पाप के बोझ को जब उसने उठा लिया, నీ యొక్క నా యొక్క సమస్త మానవాళి యొక్క పాప భారాన్ని ఆయన తన మీద వేసుకున్నప్పుడు वहां पर लिखा हुआ అక్కడ है, రాయబడి ఉంటున్నది, रोमियो का एक सेनापति, రోమీల శతాధిపతి और जब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, ఎవరైతే ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని సిలువేస్తూ ఉండినాడో उसने कुर्सी लगाकर बैठकर ध्यान से उसको देखता रहा। మరి ఆయన్ను సిలువేస్తుంటుండగా ఆ శతాధిపతి అక్కడ కూర్చొని ఈ విషయాలన్నింటి కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా ధ్యానపూర్వకంగా చూస్తూ ఉన్నాడు. लंबे समय तक प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। చాలా సమయం వరకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన నోరు తెరవలేదు. कभी कभी दुख के कारण हम भी मुंह नहीं खोलते, కానీ అనేక మార్లు దుఃఖాన్ని బట్టి మనం మన నోరు తెరవము. लेकिन कभी कभी उसी चुप्पी में हम अपने गुस्सा को बढ़ाते जाते हैं। అయితే ఆ యొక్క మౌనంలో అనేక మార్లు
కొన్నిసార్లు మన కోపాన్ని మనం రగుల్చుకుంటూ పెంచుకుంటూ పోతాం. क्या प्रभु यीशु मसीह के मन में कोई गुस्सा है? అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి హృదయంలో ఏమైనా కోపం ఉన్నదా? क्या प्रभु यीशु मसीह के मन में कोई नाराजगी है? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి హృదయంలో ఏమైనా కోపం ఉన్నదా? वो क्यों बात नहीं कर रहा है? ఎందుకు ఆయన మాట్లాడట్లేదు? क्या वो बदले का इंतजार कर रहा है? ఏదైనా ఒక ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని వేచి ఉంటున్నాడా? नहीं प्रियो, ఏం మాత్రం కాదండి. लंबे समय के बाद చాలా సమయం తర్వాత जब दुष्ट मनुष्य ने अपने सारे काम पूरे कर लिए, మరి ఆ దుష్టులైన మనుషులు తమ పనినంతటిని జరిగించిన తర్వాత प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన నోరు తెరిచి और उसने कहा, ఆయన అన్నాడు, हे पिता, ఓ తండ్రి, इनको क्षमा कर दे. వీరిని క్షమించుము. When man, wicked man, he could do anything, and all what he has done, he could do nothing more than this. Then Jesus opened his mouth and said, Father, forgive them. दुष्ट मनुष्य अब इससे ज्यादा जब वो कुछ कर नहीं सका, जब उसके सारे दुष्टता के काम अंत हो गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने मुंह खोलकर कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर दे. దుష్టుడైన మనుషుడు మరి ఇంకా తను చేయగలిగినది అంతయో చేసి మరి ఇంకా ఏమి చేయలేనప్పుడు అలసిపోయినప్పుడు అప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన నోరు తెరిచి అంటూ ఉన్నారు, తండ్రి వీరిని క్షమించుము. बहुत साल पहले అనేక సంవత్సరాల క్రితము हमारे कलीसिया का एक एल्डर भाई मैथ्यू, మా యొక్క సంఘంలోనే ఒక పెద్ద సహోదరుడు మాథ్యూ గారు, उन दिनों में वो एक घर खरीदना चाहते थे. ఆ సమయంలో ఆయన ఒక ఇంటిని కొనాలనుకున్నారు. मेरे साथ वो गए నాతో పాటుకు వచ్చి और हम एक घर देख रहे थे. మేము ఇల్లు చూస్తూ ఉండినాం. मैं नीचे सोफे पे बैठा हुआ था మరి उस मालिक के साथ. ఆ యొక్క యజమాని ఇంట్లో ఆయనతో పాటు సోఫాలో కూర్చున్నాను. मैथ्यू भाई घर का जो ऊपर का फ्लोर था, मतलब ऊपर का वो ये था, देखने के लिए गए. మరి ఆ మాథ్యూ గారు ఆ పైన ఉన్న ఇంటిని చూడటానికి వెళ్ళారు. उस समय मैंने उनसे पूछा, ఆ సమయంలో నేను ఆయన అడిగాను, अरोड़ा साहब, అరోడా సాబ్, आप क्या करते हैं? మీరేం చేస్తూ ఉంటారు? बोले, हम तो यहाँ पर मार्बल का बिजनेस करते हैं. ఆయన ఆ సమయంలో చెప్పారు, మేము ఇక్కడ మార్బుల్ వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటాము. 3 पुश्त पहले, मतलब 3 जनरेशन पहले हमारे बड़े बड़े ग्रेट ग्रैंडफादर वो आए थे और तब से हम यही बिजनेस कर रहे हैं. राजस्थान के हम लोग हैं. 3 తరాల క్రితము మా పెద్ద తాతగారు మరి రాజస్థాన్కి చెందిన వారము, ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి వ్యాపారం మొదలు పెట్టినారు. అప్పటి నుంచి మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నాం అని उसने చెప్పారు. मुझसे पूछा, అప్పుడు ఆయన నన్ను అడిగారు, మీరు मैंने बोला मेरा नाम पॉल जेकब है, అప్పుడు నేను చెప్పాను, నా పేరు పాల్ జేకబ్, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला నేను हूँ, ఛత్తీస్గఢ్ లో ఉండేవాడిని. और छोटी सी अपनी गवाही दिया మరి నా చిన్న సాక్ష్యాన్ని और పంచుకున్నాను. बोला इस समय मैं यहीं पर घोरपड़ी में बेथनी में प्रभु की सेवा कर रहा हूँ. అప్పుడు ఆయనతో నేను చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్న గోర్పడి అనే దగ్గర నేను ఒక చర్చికి పాస్టర్ గా ఉన్నానని చెప్పాను. सुनते साथ उसने कहा, ఆయన వెంటనే వింటుంటూనే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, बोले जेकब जी, तुम्हारे यीशु जी बड़े गजब के इंसान है. జేకబ్ గారు, మీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎంతో విచిత్రమైన వ్యక్తి. तो मैंने पूछा, अरोड़ा जी आपको क्या मालूम है? అప్పుడు నేను అన్నాను, అరోడాజీ గారు, మీకేం యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి మీకేం తెలుసు? ओ हमारे पिताजी ने उनके बारे में हमको बताया. మా తండ్రి గారు ఆయన గురించి మాతో చెప్పారు అని చెప్పాడు. कभी कभी मैं जब काम में आता, मैं अपने दुकान से आता हूँ, అప్పుడప్పుడు కొన్నిసార్లు నా యొక్క దుకాణం నుంచి నేను వచ్చి एक बार थका हुआ बैठा हुआ था, ఒకసారి అలసిపోయి కూర్చున్నాను. मेरी छोटी बच्ची मेरे गोद में खेलने लगी. మరి నా చిన్న బిడ్డ వచ్చి నా ఒళ్ళో ఆడుకుంటూ ఉండింది. खेलते खेलते एक पिन लेकर उसने मुझको टोच दिया. మరి ఆడుకుంటూ ఒక పిన్ని తీసుకొని నన్ను గుచ్చేసింది. जी ऐसा करा कि खींच के 2 झापड़ दूं. మరి నాకు ఎట్లా అనిపించిందంటే, లోపల నుంచి లాగిచి పెట్టి ఒకటి तुरंत కొట్టాలనిపించింది. मेरा मन का विचार था, అప్పుడు వెంటనే నా హృదయంలో ఒక తలంపు వచ్చింది, अरे ये तो मेरी बेटी है, ఈమె నా కుమార్తె, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया, ఆమె తెలిసి చేయలేదు కదా, खेलते खेलते कर दी. ఆడుకుంటూ చేసింది కదా. उस प्रेम के कारण मैंने उसको कुछ नहीं बोला. మరి ఆ ప్రేమను బట్టి నేను ఇంకా ఏది కూడా ఏం చేయలేదు ఆ लेकिन పిల్లను. तुम्हारे यीशु जी को देखो, అయితే ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారిని చూడు, उसको कितना उन्होंने दुख दिया, యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మీ ప్రజలు ఎంత దుఃఖపెట్టినారు, कितना अन्याय किया उसके साथ. ఆయన విషయంలో ఎంత అన్యాయం చేస్తూ उसके వచ్చారు. मुंह के ऊपर लोगों ने थूका, మరి ఆయన ముఖం మీద మనుషులు ఉమ్ము వేశారు కూడా. वो कैसे सह लिया. ఏ రీతిగా ఆ మనుషుడు ఆయన मेरी సహించగలడు? बेटी ने मुझसे 10 बार पूछा, మరి నా కుమార్తె నన్ను 10 సార్లు అడిగింది, हाउ कुड जीसस बेयर इट. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వీటన్నిటిని ఏ రీతిగా సహించగలిగారు? मुझको लगता है నాకు అనిపిస్తుంది तुम्हारे यीशु जी इंसान नहीं, कोई भगवान है. అప్పుడు అరోడాజీ గారు అన్నారు, మీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనిషి కాదు, ఆయన ఒక భగవంతుడు అని అన్నాడు. तब मैंने कहा, అప్పుడు నేను అన్నాను, अरोड़ा साहब, अरोड़ा आपने गारू, बिल्कुल सच बोला. మీరు నిజంగా వాస్తవం చెప్పారు. आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं मारा? మీ యొక్క కుమార్తెను నువ్వు ఎందుకు కొట్టలేదు? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं. ఆమెను నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు కనుక. प्रभु यीशु मसीह ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు क्यों क्षमा मांगा? ఎందుకు క్షమాపణ అడిగినాడు? क्योंकि वो प्रेम करता है. ఎందుకంటే ఆయన
మిమ్మల్ని నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక, शत्रुओं से प्रेम करता है, శత్రువులను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక, पाप और अपराध में मरे हुए लोगों से प्रेम करता है, పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వారిని ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక, परिमाण उसका प्रेम है। మరి ఏ మాత్రము కొలతలేని ప్రేమ ఆయనది. जिन्होंने उसको मारा, ఎవరైతే ఆయన కొట్టారో, जिन्होंने उसको बेधा, ఎవరైతే ఆయన పొడిచారో, जिन्होंने उसके पर अत्याचार किया, ఎవరైతే ఆయన విధంగా ఎంతో అన్యాయం చేశారో, प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సహోదరి आप एक बार సహోదరులారా, सोच कर देखिए, మరి మీరు ఒకసారి ఆలోచించు, ये एक गेहूं का दाना है, ఇది ఆయన నిజమైన గోధుమ గింజ. कलवरी के क्रूज के पर वो मर रहा है, ఆ కలవరి శిలువలో ఆయన మరణిస్తూ ఉంటున్నాడు. और उस समय ఆ సమయంలో उसके प्रेम को हमने देखा। ఆయన యొక్క ప్రేమను మనం చూచాం. जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ఎప్పుడైతే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారో, "हे पिता, इनको क्षमा कर ఓ दे", తండ్రి వీరిని క్షమించమని చెప్పాడు. क्योंकि बाइबल कहती है ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంథం पाप की సెలవిస్తోంది, मजदूरी मृत्यु है, పాపం వల్ల వచ్చే జీతం మరణము. जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। ఏ ప్రాణి అయితే పాపం చేస్తుందో ఆ ప్రాణి ఖచ్చితంగా మరణిస్తుంది. लेकिन आपका प्रभु, అయితే మీ ప్రభు आपके प्राणों का उद्धार करता, మీ ప్రాణములకు రక్షకుడు. वो कहता है, ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, मेरे प्राण की सौगंध एक दुष्ट के मरने से मुझको कोई प्रसन्नता नहीं है। నా జీవము తోడు దుర్మార్గుడు తన దుర్మార్గతలో నశించడం నాకే మాత్రం ఇష్టం లేదు. जब प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा की याचना किया तो उस सेनापति ने उसके प्रेम को देखा। ఎప్పుడైతే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఆ కరవల శిలువలో అలా అంత గొప్ప వేదనలో కూడా ఇలాంటి మరి క్షమాపణ ప్రార్థన చేసినాడో అక్కడ కూర్చున్న ఆ శతాధిపతి వింటూ ఉన్నాడు. थोड़े समय के बाद కొంత సమయం తర్వాత एक चोर ఒక దొంగ प्रभु यीशु मसीह की ओर पलट कर कहा, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి వైపు తిరిగి అన్నాడు, हे प्रभु यीशु, ఓ ప్రభువు యేసు, जब तू अपने राज्य में आए ఎప్పుడైతే నీ రాజ్యంతో నువ్వు తిరిగి వస్తావో तो मुझको स्मरण నన్ను करना। జ్ఞాపకం చేసుకో. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, संदर्भ समझने की बात है। మరి ఈ యొక్క సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. प्रभु यीशु मसीह की हालत कैसी है? ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉన్నది? सारा देह उसका तोड़ दिया మరి गया, తన దేహం అంతా విరగొట్టబడింది, उसका हृदय टूटा हुआ తన है, హృదయం అంతా విరిగిపోయి ఉంటున్నది. प्राण की वेदना में తన యొక్క ప్రాణ వేదనలో पानी मांगे पानी भी नहीं दिए। తన దప్పికొని దాహం అడిగితే ఎవరు కూడా ఇవ్వలేదు. ऐसी अवस्था में అలాంటి పరిస్థితిలో दूसरों की चिंता कौन करता है? ఇతరుల గురించి ఇంకెవరు పట్టించుకుంటారు? कोरोना वायरस के दिनों में కరోనా వైరస్ దినాల్లో इस बात को हम अच्छे से देख रहे हैं, మరి ఈ పరిస్థితిని మనం ఎంతో మంచిగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. कैसे लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों को भी दबा रहे हैं। మరి తమ స్వార్థాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఇతరులను కూడా ఏ రీతిగా మరి వారు ఆదిం పెడుతుంటున్నారు చూస్తున్నాం. दूसरे तरफ వేరే వైపున वो चोर भी दुख में है, మరి ఆ దొంగ కూడా దుఃఖంలో ఉన్నాడు. उसको भी दंड मिला है। ఆయనకు కూడా శిక్ష వేయబడింది. उसकी आवाज कितनी बड़ी होगी? మరి ఆ సమయంలో వాని యొక్క మాట స్వరం ఎంత పెద్దగా ఉండవచ్చు? मैं सोचता हूँ నేను అనుకుంటాను उसकी आवाज एक विस्पर के समान, एक बिल्कुल एक फुसफुसाहट के समान आई మరి होगी। ఆయన యొక్క దొంగ యొక్క మాట కనీసం అలా సనిగి ఉండవచ్చు, గుణిగి ఉండవచ్చు. उसके पास बोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं है। మరి గట్టిగా చెప్పడానికి కూడా వారికి శక్తి లేకపోయి ఉండవచ్చు. प्रभु यीशु అయితే ప్రభువు యేసు उस प्रार्थना को भी सुना। అలాంటి ప్రార్థన కూడా విన్నాడు. उसने कहा, ఆయన అన్నాడు, आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। నేడు నీవు నాతో పాటు పరదైసులో నుందువు. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, क्या आपके जीवन में कैसा दुख है? ప్రియులారా, మీ యొక్క జీవితంలో అలాంటి ఏదైనా దుఃఖం ఉన్నదా? क्या कोई मनुष्य आपकी मदद नहीं कर सक रहा? మనుషుడు మీకు సహాయం చేయలేకుండా ఉంటున్నారా? एक बात मैं पढ़ना चाहता हूँ, ఒక మాట నేను మీకు చదవాలనిపించాలనుకుంటున్నాను. Psalm 142 142వ కీర్తన, भजन संहिता 142। 142వ కీర్తన. Am I correct? भजन संहिता उसका 142 और 4 वचन। నా 4వ చరణం. I looked on my right hand and behold, there was no man that would know me. Refuge failed me. No man cared for my soul. 142వ కీర్తన 4వ చరణం. నా కుడి ప్రక్కను నిదానించి చూడుము, నన్ను ఎరిగిన వాడు ఒక్కడునూ నాకు లేకపోయాను, ఆశ్రయం ఏదియూ నాకు దొరకలేదు, నా ఎడల జాలిపడి వాడు ఒక్కడునూ లేడు. मैंने अपने दाहिनी ओर देखा, నా కుడి పక్కకి నేను मैंने చూచాను, अपने बाईं ओर मुड़कर देखा, నా ఎడం వైపుకు చూచాను, मेरी सुनने वाला कोई नहीं, నా యొక్క మొర వినేవారు ఎవరు లేరు, मेरे प्राण की चिंता करने वाला कोई नहीं। నా ప్రాణముని గురించి చింతపడేవారు ఎవరు లేరు. लेकिन आज एक व्यक्ति है, అయితే నేటి దినాన ఒక వ్యక్తి उसका नाम ఉంటున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह। ఆయన పేరు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు. बाइबल में लिखा है, బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడినది, तेरे प्रार्थना करने से पहले मैं तुझको उत्तर दूंगा నువ్వు ప్రార్థింపక मैं మునుపే सुन लूंगा। నేను వింటాను, और तू प्रार्थना कर ही रहा होगा, मैं तुझको उत्तर दे दूंगा। మరి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తుండగానే నేను దానికి జవాబిస్తాను. The book of Isaiah యెషయా గ్రంథము chapter 64, 64వ అధ్యాయము. यशायाह नबी की किताब और उसका 65 యెషయా గ్రంథం 65వ అధ్యాయము 24 वचन। 24వ వచనం. Isaiah 65 and verse 24। యెషయా గ్రంథము 65వ అధ్యాయము 24వ వచనం. And it shall come to pass that before they call I will answer, while they are yet speaking I will hear. వారికి ఇలాగు జరుగును, వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉత్తరం ఇచ్చేదను, వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలకించెదను. तो तेरे
प्रार्थना करने से पहले मैं उत्तर दूंगा, और जब वो मुझसे बोल ही रहे हैं मैं उसकी सुन लूंगा। నువ్వు ప్రార్థన చేయక మునిపే నేను వింటాను, నువ్వు ప్రార్థన చేస్తుండగానే నేను ఉత్తరం ఇచ్చేస్తాను. प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह, ప్రార్థనను ఆలకించే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు, दीनों दुखियों के पर दया करने वाला प्रभु यीशु मसीह, దీనుల ఎడల దుఃఖితుల ఎడల మరి తన కనికరమును చూపే ప్రభుని वो యేసుక్రీస్తు आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, మీ యొక్క ప్రార్థన కూడా ఆయన వింటాడు. आपकी चिंता करता है, మిమ్మల్ని గురించి ఆయన చింతపడేవాడు. बहुत आपके ऊपर उसका प्रेम है। మీ విషయంలో ఆయన ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉంటున్నాడు. दुनिया के लिए प्रायश्चित कर रहा था, మరి లోకము కొరకై ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ఒక పక్క చేస్తూ ఉన్నాడు. लेकिन एक व्यक्ति के मरते समय कितनी बड़ी दया उसको प्रकट किया। మరి ఒక వ్యక్తి చనిపోతున్న సమయంలో ఆయన పెట్టిన మొర విని ఆయనకు ఎంత కనికరాన్ని చూపినాడు. चोर ने कहा, ఆ దొంగ అన్నాడు, हे प्रभु यीशु, ఓ ప్రభుని యేసు, जब तू अपने राज्य में आए ఎప్పుడైతే నీ రాజ్యంతో పాటు నువ్వు తిరిగి వస్తావో मुझे स्मरण करना। నన్ను జ్ఞాపకం यीशु చేసుకును. मसीह ने कहा, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు అన్నారు, मैं तुझसे सच कहता हूँ, నేను నీతో నిశ్చయముగా సత్యం చెప్తూ ఉన్నాను, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। నేడే నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో నుందువు. ये सेनापति ఈ యొక్క శతాధిపతి पहली बार प्रभु यीशु मसीह को देखा है, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిని उसने చూస్తున్నాడు. कभी भी उसके प्रवचन को नहीं सुना, మరి ఎప్పుడు కూడా ఆయన చేసిన ప్రవచనాలు వినలేదు. कभी भी उसके चमत्कारों को नहीं देखा, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు చేసిన ఆ యొక్క ఆశ్చర్యకాలను ఎప్పుడు చూడలేదు. वो तो प्रभु को जानता भी नहीं था। మరి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిని ఎన్నడూ ఎరగను కూడా ఎరగడు. वो खुद उसको क्रूस के ऊपर कीलों से टांग दिया, ఎందుకంటే స్వయంగా ఆ శతాధిపతి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిని సిలువేయించినాడు. और वहां बैठकर कुर्सी के ऊपर उसको देख रहा है, అక్కడ కుర్చీ మీద కూర్చొని ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిని చూస్తూ ఉన్నాడు. उसको ध्यान दिया, మరి ఆయన వైపు ధ్యానం ఉంచి చూచాడు. पहली बात सुना, మొదటిసారిగా వింటున్నాడు, पिता क्षमा कर दे। తండ్రి వీరిని క్షమించమని. क्या प्रेम है ये, ఎలాంటి ప్రేమ అది! तू आज मेरे साथ सुखलोक में होगा। నీవు నాతో పాటు నేడు పరదేశంలో ఉంటావనే మాట. कितनी वो चिंता करता है, ఎంతగా ఒక వ్యక్తి విషయమై ప్రభు చింతిస్తూ वो ఉంటున్నాడు. अपने मन में ध्यान कर रहा తన था, హృదయంలో ఈ మాటలను ధ్యానించుకుంటూ ఉన్నాడు. वो क्या मुझको भी क्षमा कर रहा है, ఆయన నన్ను కూడా క్షమిస్తున్నాడా? मैंने बिना कारण के उसको क्रूस पर मार दिया। ఏ కారణం లేకుండా నేను ఆయన సిలువేయించాను కదా. थोड़े समय के बाद కొంత సమయం తర్వాత घोर अंधकार छा गया, అక్కడ ఎంతో ఘోర అంధకారము వ్యాపించినది. 3 घंटे तक 3 గంటల వరకు किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। ఎవరికి ఏమి కూడా అర్థం ये కావట్లేదు. वो घड़ी थी जब परमेश्वर ने सारे जगत के पापों का न्याय अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया। ప్రియులారా, ఇది ఎలాంటి సమయం అంటే సమస్త లోకం యొక్క పాపమునకు శిక్షను ఆ యొక్క సమయంలో దేవుడు తన కుమారుని మీద మోపి విధించినాడు. जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। పాపము నెరగని ఆయన మన నిమిత్తమై పాపముగా చేయబడ్డాడు. पापी नहीं बना लेकिन पाप बन गया, పాప అవ్వలేదు కానీ పాపముగా చేయబడ్డాడు. ताकि जो उस पर विश्वास करे वो परमेश्वर के लिए धार्मिकता बन जाए। తద్వారా ఆయన యందు ఎవరైతే విశ్వాసం దనయందు దేవుని నీతి ఎగులాగునా. 3 घंटों के बाद 3 గంటల తర్వాత जब फिर से उजाला हुआ, ఎప్పుడైతే అక్కడ వెలుగొచ్చిందో प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, My God, why have thou forsaken me? ना देवा, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों నా त्याग दिया? దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివి? प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, कई बार हमने इसको बोला, అనేక మార్లు ఈ మాట మనం చెప్పాం. we can be man forsaken but we cannot be God forsaken. మనము मनुष्यों का त्यागा हुआ हम हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा। ప్రియులారా, మనుషుల చేత మరి విడిచిపెట్టబడిన వారం మనం కావచ్చేమో కానీ ఎన్నడూ కూడా దేవుని చేత దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టడు. लेकिन कलवरी के क्रूस के ऊपर అయితే కల్వరి శిలువ మీద प्रभु यीशु मसीह पुकार कर कह रहे हैं, మరి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు ఎలుగెత్తి కేక వేస్తూ ఉన్నాడు, my God, why have you forsaken నా me? దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివి? हम एक बात मैं पढ़ना चाहता हूँ, అక్కడ నేను ఒక మాట చదవాలనుకుంటూ ఉన్నాను. लेवी की किताब లేవి కాండము उसका 16 अध्याय, 16వ అధ్యాయము, लेवी की किताब उसका 16 अध्याय లేవి కాండము 16వ అధ్యాయము और उसकी आयत है लेवी की किताब उसका 16 अध्याय, లేవి కాండము 16వ అధ్యాయము क्षमा करिएगा मेरे ध्यान से निकल गया, वो लिखा हुआ है, जब तक कि वो प्रायश्चित का काम पूरा नहीं हो जाता है उस पवित्र स्थान में याजक को अकेले रहना है, अकेले उसको काम करना है। ఎప్పటి వరకు అయితే ఆ ప్రాయశ్చిత్తార్థ కార్యము నెరవేరదో అప్పుడు 17 वचन में 17వ వచనంలో ఆ మాట ఉన్నది. वेरी ब्यूटीफुल वर्स, लेवी 16 का 17, లేవి కాండము 16వ అధ్యాయం 17వ వచనము, there shall be no man in the tabernacle of the congregation
when he goeth in to make an atonement in the holy place, until he come out and have made an atonement for himself and for the household and for all the congregation. లేవికాండం 16:17 పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రాయశ్చిత్తం చేయుటకు అతడు లోపలికి పోవున్నప్పుడు అతడు తన నిమిత్తము తన ఇంటి వారి నిమిత్తమును ఇశ్రాయేళ్ల సమస్త సమాజము నిమిత్తమును ప్రాయశ్చిత్తము చేసి బయటికి వచ్చే వరకు ఏ మనుషుడును ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఉండరాదు. ये व्यवस्था है, ఇది ये ధర్మశాస్త్రమే, परमेश्वर का नियम है. దేవుని యొక్క నియమం అయి ఉంటున్నది. जब तक कि वो प्रायश्चित का काम पूरा ना कर ले, ఎప్పటి వరకైతే ఆ ప్రాయశ్చిత్తార్థ కార్యం ముగింపబడదో उसके पास कोई नहीं जाएगा. అక్కడకు ఎవ్వరు కూడా వెళ్ళరు. वो अकेला उस काम को पूरा करेगा. ఒంటరిగా ఆ మనుషుడు ఆ యొక్క ప్రాయశ్చిత్త కార్యాన్ని నెరవేర్చేవాడిగా ఉంటాడు. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ये कोई देवताओं में से एक देवता नहीं है. దేవతల్లో ఒక దేవత కాదు. उसको किसी मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है. ఏ మనిషిని యొక్క సహాయం ఆయనకు అవసరం లేదు. जब तक कि वो प्रायश्चित का काम पूरा नहीं किया, ఎప్పటి వరకైతే ప్రాయశ్చిత్తార్థ కార్యాన్ని ఆయన నెరవేర్చలేదు, वो अकेला रहा. ఆయన ఒంటరిగా ఉండినాడు. मनुष्यों का त्यागा हुआ, మనుషుల చేత విడిచిపెట్టబడ్డాడు. परमेश्वर का भी त्यागा हुआ. దేవుని చేత కూడా वो విడిచిపెట్టబడ్డాడు. पुकार कर कहता वेदना में, ఎలుగెత్తి ఆ యొక్క వేదనలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों त्याग दिया. నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచిద్దివి. आप सोच सकते हैं మీరు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు, आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो कितना दुख उठाया. మీ పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి ఆయన ఎంత దుఃఖాన్ని అనుభవించి ఉండవచ్చు. God's sufferings for the propitiation and the atonement of my sin. నా పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తార్థం కొరకై ఆయన ఎంత గొప్ప వేదనను దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చినాడు. बैठा हुआ वो सेनापति, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है. మరి అక్కడ కూర్చున్న ఆ సేనాధిపతి తన యొక్క మనసుకి పని చేయట్లేదు, బుద్ధి పని చేయట్లేదు. क्या प्रेम है उसका, ఎలాంటి ప్రేమ ఇది. कितना वो चिंता करता है, ఎంతగా ఆయన చింతపడుతూ क्या ఉంటాడు, दुख वो उठा रहा है. ఎంత దుఃఖాన్ని ఆయన उसका हृदय पिघल गया है. ఆయన హృదయం విరిగిపోయినది. आखिर में చివరిగా जब सब कुछ पूरा हुआ, ఈ సమస్తము జరిగిన తర్వాత प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, इट इज फिनिश्ड, సమాప్తమైనది, पूरा हुआ. సమాప్తమైనది. हे पिता, ఓ తండ్రి, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता ఓ हूँ. తండ్రి, నా యొక్క ఆత్మను నీ చేతులకు అప్పగించుచున్నాను. क्या विश्वास है ये. ప్రియులారా, ఎలాంటి విశ్వాసం ఇది. प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, प्रभु यीशु- उसने अपने आप को मृत्यु के लिए सौंप दिया और अपने आत्मा को अपने पिता के हाथ में सौंप ఆ दिया. రీతిగా ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు తానుగా స్వయంగా మరి ఆ మరణానికి తను అప్పగించుకుని తన देह को, ఆత్మను देह को, अपनी ఆ देह को. దేహమును ఆ మరణానికి అప్పగించి తన ఆత్మను తండ్రికి అప్పగించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియా సోదరి సోదరులారా, this is the love of Jesus. ఇది ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క This is ప్రేమ. the care and the concern which he has for one single perishing soul. మరి నశించిపోయే ఒక్క ఆత్మ విషయంలో ఆయన కలిగిన పట్టింపు ఇది. This is the sufferings he has undergone on the cross, untold sufferings. అది My God, why have you forsaken me? చెప్ప సఖ్యము కాని ప్రియులారా, అలాంటి వేదన గుండా ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ఒంటరిగా ఆ సిలువలో వెళ్ళి ఉంటున్నాడు. ఓ దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచిద్దివి అని उसका చెప్పి. विश्वास देखिए, ఆయన యొక్క విశ్వాసాన్ని చూడండి. अपनी देह को मृत्यु के लिए सौंपा माने- और अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप తన दिया. యొక్క దేహాన్ని మరణానికి అప్పగించి తన యొక్క ఆత్మను తండ్రి యొక్క చేతులకు అప్పగించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. और इस रीति से वो मारा गया. ఈ రీతిగా ఆయన చనిపోయినాడు. ये सारी बातें देखने के बाद ఈ విషయాలన్నీ చూచిన తర్వాత वो सेनापति क्या कहता है అక్కడ देखिए. ఉన్న శతాధిపతి ఏమంటున్నాడు చూడండి. मत्ती सुसमाचार మత్తయి సువార్త 27 अध्याय 27వ అధ్యాయము 54 वचन 54. 54వ వచనం. Now when the centurion and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం 54వ వచనము. శతాధిపతియు అతనితో కూడా యేసును కావలన్న వారును భూకంపమును జరిగిన కార్యములన్నిటినీ చూచి మిక్కిలి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని కుమారుడని చెప్పుకొనిరి. प्रभु यीशु मसीह की पहचान, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క గుర్తింపు, वो एक गेहूं का दाना है. ఆయన గోధుమ గింజ అయి ఉంటున్నాడు. कैसे पहचानेंगे? ఏ రీతిగా గుర్తుపడతాం? उसके मृत्यु में, ఆయన మరణములో जैसे गेहूं का दाना मर जाता है और फिर से ऊपर आता है, ఏ రీతిగా ఒక గోధుమ గింజ మరణించి మరలా తిరిగి బ్రతుకుతుందో वैसे प्रभु यीशु मसीह అదే రీతిగా ప్రభువు యేసుక్రీస్తు कलवरी के क्रूस के ऊपर मारे गए, కల్వరి శిలువలో మరణించినాడు, दफना दिए गए, సమాధి చేయబడ్డాడు, फिर से जी उठे. మరలా తిరిగి జీవించినాడు. उस क्रूस के ऊपर ఆ శిలువ మీద वो सेनापति, ఆ శతాధిపతి जब उसने परमेश्वर के प्रेम को देखा, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమను एक చూచినాడు. मरते हुए पापी के लिए उसकी चिंता को देखा, ఒక మరణిస్తున్న పాప విషయంలో ఆయన కలిగిన పట్టింపును చింతన చూచినాడు. मानव जाति के लिए जो दुख उसने उठाया, మానవాళి కొరకై ఆయన పొందిన దుఃఖాన్ని చూచినప్పుడు, और जब उसके विश्वास को, ఆయన యొక్క విశ్వాసాన్ని చూచినప్పుడు उसके जी में जी नहीं रहा, మరి ఆయన ప్రాణంలో ప్రాణం మిగిలేదు. जोर से, మరి बिना किसी डर के, ఏ మాత్రం భయం లేకుండా, क्योंकि एक रोमी के लिए कैसर के अलावा किसी को भी राजा बोलना या अपना परमेश्वर बोलना एक उसके लिए मृत्यु की सजा है. ఎందుకంటే ఒక రోమీయుడకు మరి కైసరు తప్ప
మరి కైసరును కాక ఇంకెవరినైనా రాజుగా గాని దేవునిగా గాని ఎంచినట్లయితే అతనికి మరణశిక్ష విధింపబడుతుంది. एक रोमी के लिए ఒక రోమీయుడుకు कैसर ही राजा है మరి కైసరే రాజు, और कैसर ही उनका भगवान है, కైసరే ఆయనకి దేవుడు. लेकिन ये सेनापति, అయితే ఈ శతాధిపతి, रोमी सेनापति, రోమీ जब శతాధిపతి क्रूस के उस प्रेम के अद्भुत चिन्ह को देखा, మరి ఆ కల్వరి శిలువలో ఆ అద్భుత చిహ్నాన్ని ఆయన చూచినప్పుడు, उसके प्राणों की वेदना को जब ध्यान से उसने देखा, ఆయన ప్రాణ వేదనను తను జాగ్రత్తగా దగ్గరుండి గమనించినప్పుడు उसके मन में विश्वास आया, తన హృదయంలోనికి విశ్వాసం వచ్చినది, उसका डर निकल गया. తన భయం తొలగిపోయింది. परिपूर्ण प्रेम भय को निकाल देता है. పరిపూర్ణమైన ప్రేమ భయమును తోలివేయును. सबके सामने वो बोला, అందరి ఎదుట ఆయన చెప్తూ ఉంటున్నాడు, कोई शक नहीं, ट्रूली दिस इज द सन ऑफ गॉड. దీంట్లో ఎటువంటి సందేహము అపనమ్మకం లేదు, నిజముగా ఈయన దేవుని కుమారుడు అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. वो प्रभु यीशु मसीह ఓ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు एक వారు गेहूं तक के दाने के ఒక समान నిజమైన గోధుమ గింజ వలె मारे गए, మరణించి फिर से जी उठे. మరలా తిరిగి లేచి यदि आप उस पर विश्वास करेंगे, మీరు గాని ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే वो जीवन और अनंत काल का जीवन आपको भी मिलेगा. మీకు ఆ జీవము, నిత్య జీవము మీకు దొరికేదిగా ఉంటుంది. आप क्या कहते हो प्रभु यीशु मसीह के बारे ప్రభువైన में? యేసుక్రీస్తు వారి గురించి మీరేం చెప్తూ ఉంటున్నారు? घुटना टेकिए. మోకరించండి. यदि आपका मन कायल है, మీ మనసు మరి విరిగిపోయినట్లయితే, यदि आपका विवेक कहता है మీ మనస్సాక్షి చెప్తూ ఉన్నట్లయితే, ये बातें जो मैंने सुना भाई ये सच है, ఏ మాటలైతే నేను విన్నానో ఇవి సత్యము అని చెప్తున్నట్లయితే, आप इस सत्य को ग्रहण करिए. మీరు ఈ యొక్క సత్యాన్ని గ్రహించండి. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు तुम అన్నారు, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा. సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎరుగుతావో ఆ సత్యమే నిన్ను స్వతంత్రంగా చేస్తుంది. प्रभु दया करे, దేవుడు దయ చూపించిన विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका और आपके परिवार का उद्धार हो जाए. విశ్వాసం ద్వారా, దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మీరును మీ ఇంటి వారును రక్షింపబడతారు. प्रार्थना करें. ప్రార్థన చేసుకుంటాం. हमारे प्रेमी स्वर्ग के पिता, మా ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున తండ్రి, प्रभु जी मानव शब्दों में क्या हम इसको वर्णन कर सकते हैं? మానవ మాటల్లో ఇంకా ఏ రీతిగా మేము వర్ణించగలము? जिस प्रेम की कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई नहीं है, बेपरिमाण उस प्रेम को कैसे हम समझें, कैसे हम उसको मनुष्य के शब्दों में बताएं? ప్రభా, మరి ఏ ఆ ప్రేమ యొక్క ఎత్తును, లోతును, పొడుగును, వెడల్పును కొలవలేని మేము మనుషుని యొక్క మాటల్లో ఆ ప్రేమను ఏ రీతిగా వర్ణించగలము? उस प्रेम के खातिर आप कितना दुख उठाए, ఆ ప్రేమను బట్టి నువ్వు ఎంత దుఃఖాన్ని అనుభవించినావు, उस प्रेम के खातिर आपने कितना बलिदान किए. ఆ ప్రేమను బట్టి నువ్వు ఎంత గొప్ప బలియాగాన్ని చేస్తూ వచ్చినావు. प्रभु जी हम आपको क्या दें? अपना हृदय, अपना आत्मा, अपना प्राण, सब कुछ आपके लिए समर्पित करते ప్రభా, हैं. దీనికి బదులుగా మేమేమివ్వగలము? మా ప్రాణ, ఆత్మ, దేహాలను సంపూర్ణంగా మీకు సమర్పించుకుంటూ ఉన్నాం. आपकी जय जयकार करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए मारे गए, लेकिन मरे हुए में से फिर जी उठे हैं. మా కొరకై మరణించి మరి విజయవంతుడుగా మూడో దినాన మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచిన దాన్ని బట్టి నీకు జయము అని మేము చెప్తూ ఉంటున్నాం. जिन हमारे प्रियों के जीवन में ये गवाही नहीं है, మరి మా ప్రియుల జీవితాలు, ఎవరి జీవితాల్లో అయితే ఈ సాక్ష్యం లేదు, प्रभु यीशु मसीह आज उनसे पूछ रहे हैं, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నేటి దినాన్ని వారిని అడుగుతూ ఉంటున్నారు, तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? నా విషయమై మీరు ఇది ఏమి అనుకుంటూ ఉంటున్నారు? प्रभु जी जिनके जीवन में वो गवाही नहीं है, आज वो आपको अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता हृदय में ग्रहण कर మరి सके. ఎవరి జీవితాల్లో ఈ సాక్ష్యం అయితే లేదు, మరి నేటే వారి జీవితాల్లో మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించి రక్షణ పొందుదురు గాక. आपकी इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो. మరి ప్రభా, ఎవ్వరూ నశించిపోకూడదనేది మీ యొక్క ఇష్టము, కోరిక. हम भी यही चाहते हैं प्रभु जी, कोई भी नाश ना हो. మరి మేము కూడా ఎవ్వరూ నశించిపోకూడదని మేము ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాం. प्रभु जी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, మరి ప్రభా, నా యొక్క అనేక మంది స్నేహితులు ఉంటున్నారు. उनमें से विशेष करके आज मैं अपने प्रिय मित्र आलोक अग्रवाल को याद करता हूँ. మరి ఈ దినాన మరి వారిలో ప్రత్యేకంగా అలోక్ అగర్వాల్ నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. मेरे मैनेजर जो थे ओम प्रकाश शर्मा जी, उनको याद करता हूँ. నా యొక్క మేనేజర్ గారు ఓం ప్రకాష్ శర్మాజీ గారిని జ్ఞాపకం आप చేసుకుంటున్నాను. दया करिए, अपने सत्य वचन के द्वारा उनको भी उद्धार की आशीष दीजिए. ప్రభా, నీ సత్యవాక్యం ద్వారా వారికి మరి ఆ రక్షణ యొక్క ఆశీర్వాదం దయచేయము. और भी बहुत सारों के लिए हमारी यही प्रार्थना है. ఆ రీతిగా అనేకుల కొరకు మా యొక్క ప్రార్థన ఏంటి? हमारे परिवारों में जवान अभी तक कठोर हो गए. మా యొక్క కుటుంబాల ఇంకను యవనస్తులు తమ హృదయాలను కఠినపరుచుకుంటూ ఉన్నారు. आपकी प्रतिज्ञा, यदि तू विश्वास करेगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. నువ్వు నమ్మినట్లయితే నీవు నీ ఇంటి వారు మరి రక్షణ పొందుతారని వాగ్దానం ఉన్నట్లుగా प्रभु जी आप उस प्रतिज्ञा को पूरा करें. ప్రభా, ఆ వాగ్దానాన్ని మా కుటుంబాల పట్ల నెరవేర్చమని और हम जो विश्वास किए हैं, విశ్వసించిన మేము, हम जिन्होंने वो गेहूं के दाने के जीवन को प्राप्त किए हैं, మరి ఆ గోధుమ గింజ యొక్క జీవాన్ని పొందుకున్న మేము हम भी मसीह के समान वो प्रेम दूसरों को फैलाते रहें. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి మేము కూడా ఇతరులకు ఆ ప్రేమను తెలియపరచుదుము గాక. दीन और दुखियों की चिंता करें. దీనుల యొక్క దుఃఖస్తుల యొక్క చింతను మీరు ఆలకించుము. और प्रभु जी मनुष्यों के कल्याण के लिए हम भी दुख उठाएं. మనుషుల యొక్క ప్రయోజనం కొరకు మేము కూడా ఆ యొక్క దుఃఖాన్ని పొందుదుము గాక. और जब समय पूरा होता है, మేము పరిపూర్ణమైనప్పుడు जिस विश्वास से हमने जीवन बिताया, ఏ విశ్వాసం ద్వారా అయితే మేము జీవిస్తూ వచ్చినామో हमारे आत्मा को आपके हाथ में हम सौंप सके.
ఆత్మను మీ యొక్క హస్తాలకు మేము సమర్పించుదుము గాక. धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए। ప్రభా నీ కృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. कोरोना वायरस के कारण जो पीड़ित हैं उनके लिए हम दया चाहते हैं। ప్రభా కరోనా వైరస్ ద్వారా ఎంతమంది అయితే మరి పీడింపబడుతూ ఉంటున్నారో వారి కొరకే ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. हमारे देश पर आप दया करें। మా దేశం ఎడల దయ చూపించుము. हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्रिमंडल पर अनुग्रह करें। మరి మా దేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి గారు ఆ మంత్రులందరి కొరకే ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. प्रभु जी आप अपना बुद्धि ज्ञान और कुशलता देकर प्रभु जी सारे निर्णय लेने के लिए आप उनकी मदद करें। ప్రభా నీ యొక్క జ్ఞానమును బుద్ధిని దయచేసి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడము. समाज में अपनी शांति को बहाल करें। సమాజంలో నీ యొక్క శాంతిని నెలకొల్పుము. सारे दुनिया में बहुत आतंक मचा हुआ है, మరి లోకమంతా కూడా ఎంతో భయాందోళన పెరిగి ఉంటున్నది. लेकिन आप सिंहासन आरूढ़ परमेश्वर आपके हाथों में सब कुछ हम सौंप देते हैं। అయితే నువ్వు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన దేవుడు కనుక నీ హస్తములకు సమస్తమును సమర్పిస్తూ ఉంటున్నావు. जब तक कि ये विपत्ति न टल जाए हम आपके पंखों की छाया के नीचे शरण में रहेंगे। మరి ఎప్పటి వరకు అయితే విపత్తు తొలగిపోదు అప్పటి వరకు నీ రెక్కల నీడ కింద మేము సురక్షితంగా భద్రంగా ఉందము గాక. हर एक के भोजन पानी को आशीषित करिए ప్రతి ఒక్కరి భోజనమును నీళ్లను ఆశీర్వదించు. और विशेष करके जो डॉक्टर्स है, नर्सेस हैं, मेडिकल स्टाफ है, जो प्रभु जी अपने प्राण के परवाना करते हुए रोगियों की चिंता कर रहे हैं, आप अपनी दया में उनको स्मरण करके अपने स्वर्गीय आशीषों को दीजिए। మరి ప్రాముఖ్యంగా ఎవరైతే మరి వైద్యులైన వారు ఉంటున్నారో, నర్సులైన వారు ఉంటున్నారో, హెల్త్ వర్కర్స్ అయిన వారు ఉంటున్నారో, వారి ప్రాణాలను పట్టించుకోకుండా ఎవరైతే ఈ రోగుల కొరకు ప్రయాసపడుతూ ఉంటున్నారో మరి నీకు కనికరం చొప్పున వారికి వారి యొక్క ప్రయాసమునకు ప్రతిఫలం దయచేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. सारे अनुग्रह और भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हुए నీ యొక్క కృప మంచితనము మేలంతటి కొరకే హృదయమార వందనాలు చెల్లిస్తూ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में ఈ मांगते యొక్క हैं। ప్రార్థన మనవులు మా ప్రభు మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, सूचना ध्यान से सुनिए। కొన్ని ప్రకటనలు జాగ్రత్తగా వినండి. प्रभु की इच्छा हुई ప్రభు చిత్తమైతే एक 15-20 मिनट के बाद ఒక 15-20 నిమిషాల తర్వాత इंग्लिश में भी संदेश होगा। మరి కేవలం ఇంగ్లీష్ లో మళ్ళా వర్తమానం ఉంటుంది. वो भाषा का तर्जुमा नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में होगा। ఆ యొక్క వర్తమానానికి తర్జుమా ఉండదు కనుక కేవలము ఇంగ్లీష్ భాషలో మాత్రమే ఉంటుంది. God willing, we are going to have only one message starting exactly at 1 o'clock. సరిగ్గా 1 గంటకు ఇంగ్లీష్ లో మళ్ళా మరొక వర్తమానం ఉంటుంది. और शाम को 5 बजे बच्चों के लिए संडे क्लास होगा। మరి సాయంత్రం 5 గంటలకు చిన్నపిల్లల కొరకే సండే స్కూల్ ఉంటుంది. वो हम सेवा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखेंगे। మరి ఆ యొక్క పరిచర్యను ఇంగ్లీషు హిందీ రెండు భాషల్లో ఉంచుతాం. बुधवार के दिन प्रभु की इच्छा हुई 7 बजे हम थोड़ा वचन के मनन के लिए फिर इकट्ठा होंगे। ప్రభు చిత్తమైతే బుధవారం దినాన సాయంత్రం 7 గంటలకు మరొకసారి వాక్య పఠనం కొరకే వాక్య ధ్యానం కొరకే మరి ఈ రీతిగా లైవ్ లో చేరి వస్తాం. और फिर शुक्रवार को शाम 7 बजे फिर एक थोड़ा समय वचन के मनन के लिए हम इकट्ठा होंगे। మరలా శుక్రవారం దినాన సాయంత్రం 7 గంటలకు మరలా బైబిల్ పఠనాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం. आने वाले दिनों में लॉकडाउन के विषय में निर्णय अभी तक तो बताए नहीं है। మరి లాక్డౌన్ విషయంలో రానున్న దినాల్లో మరి ఏ నిర్ణయం తీసుకోబడుతుందో ఇంకా తెలియపరచబడలేదు. जो भी हमें रूल्स मतलब ये नियम और ये इंस्ट्रक्शंस और कानून हमें मिलेंगे, మరి सुझाव हमको सरकार की तरफ से मिलेंगे, ప్రభుత్వం ద్వారా ఏదైతే సలహాలు మరి సూచనలు మనకు అందబడతాయో उसी के अनुसार पालन करते हुए దాన్ని అనుసరించిన వారమై हम अगले रविवार को ठीक 9:30 बजे इकट्ठा होंगे। మరి వచ్చే ఆదివారాన మరలా సరిగ్గా 9 గంటలకు ఈ రీతిగా చేరుకునే వారంగా ఉంటాం. यदि कोई परिवर्तन हुआ तो हम आपको बुधवार और शुक्रवार के सेवा के दौरान बताएंगे। అయితే వీటిలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే మరి బుధవారం దినాన శుక్రవారం దినాన సేవను గురించిన ప్రకటన మీకు తెలియపరిచే వారంగా ఉంటాం. प्रेमी प्रभु जी, ప్రేమ గల తండ్రి, भाई जोशुआ पॉल को हम याद करते हैं। సోదరు జాషువా పాల్ను మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ये कोरोना वायरस के कारण बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है सिंगापुर में। మరి సింగపూర్ లో కరోనా వైరస్ వల్ల ఎంతో కఠిన పరిస్థితిలో ఉంటున్నాడు. दया करिए उनके ऊपर ఆయన ఏళ్ళ దయ చూపించుము, और उनकी रक्षा करें, ఆయన రక్షించుము, उपचार को आशीषित करें, మరి చికిత్సను ఆశీర్వదించుము, कलीसिया वालों को भी शांति में रखें। సంఘాన్ని కూడా మరి సమాధానంలో ఉంచుము. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते ఈ हैं। యొక్క ప్రార్థన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. आमीन। ఆమేన్. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति हमारे साथ और सब हमारे प्रियों के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।